ஆனது சந்தோஷமான விஷயம் கூட இருக்குது. வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ அஃபிஷியல் ஜட்ஜ்மெண்ட் காப்பி வந்துருச்சு. வாங்க பார்க்கலாம். காலையில் சில இன்ஸ்டியூட் சில விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்க. அது உண்மையா இல்லை நாம் சொன்னது உண்மையா இல்லை இன்னும் நடந்திருக்கு எல்லாத்தையும் பார்த்துருவோம். சரிங்களா? ஸோ இப்படி தாங்க இருக்கும் காப்பி. பாருங்கள், ஹெச்டி குவாலிட்டியில் பாருங்கள் ஃபோனில். ஓகேங்களா? அப்போ தான் உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு புரியும். ஓகே, ரிசர்வ்ட் ஆன் டெலிவர்ட் ஆன் 7/9/2022. இன்றைக்கி தான் ரிலீஸ், இன்றைக்கி தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? முனீஸ்வர் தி ஹானரபிள் மிஸ்டர் முனீஸ்வர் நாத் பந்தாரி சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் தி ஹானரபிள் மிஸ்ஸஸ் ஜஸ்டிஸ் என் மாலா, இவங்க தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் அந்த கேஸ் நம்பர்ஸ். ஓகேங்களா? ஓகே, பெட்டிஷனர் எம் சதீஷ்குமார் மிஸ்ஸஸ் தி ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. எப்பா சதீஷ்குமார் ஐயா வாழ்த்துக்கள். யாருப்பா இந்த கேஸ் போட்டது, யார் கேஸ் போட்டது கேட்டுட்டு இருந்தீங்களா? இந்த நபர் தான், பார்த்துக்கோங்க. இவருக்கு தான் நீங்கள் உண்மையாலுமே தேங்க்ஸ் சொல்லணும். சதீஷ்குமார், நீங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும், சந்தோஷமாக இருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு கேஸ் போட்டதுக்கே சொல்கிறோம். வாங்களா? தி ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ரெப்ரசன்ட் பை இட்ஸ் செக்ரட்டரி டு கவர்மெண்ட் பர்சனல் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், செக்ரட்டரியேட், 4th செயின்ட் ஜார்ஜ், சென்னை 6,09,000. சரிங்களா? அடுத்தது தி Secretary to Government Revenue Department, Secretariat 4th St. George, the Secretary தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன். ஓகேங்களா? எங்கெங்கெல்லாம் போயிட்டு பாருங்கள். ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் இங்கே நர்மதா, டெலிட்டட் ஃப்ரம் த அரே ஆஃப் 40 years பற்றி டெலிட். ஓகே, ப்ரேயர் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். Article 226 of the Constitution of India, praying for a writ of mandamus directing the third respondent commission to implement the rule of reservation with regard to women in a horizontal manner by counting the number of women who are selected on their own merit for the purposes of satisfaction of reservation for women as explained by the Honorable Supreme Court in Rajesh Kumar Daria's case reported in 2007, and consequently direct the third respondent to cancel the selection of the fourth respondent to the post of deputy collector at the counselling held on 14/2013, and consequently direct the respondents 1 to 3 to select and appoint the petitioner in her position with all consequential benefits. Okay, for the petitioner Mrs. Dakshayani Reddy. For the respondents Mr. P. Muthukumar, State Government Pleader, for respondent number 2. Mr. R. Shanmuga Sundaram, Advocate General, assisted by Mr. Alagu Gautam, Mr. A.G. Shakina, Mr. B. Tyagarajan, Government Advocates, and Mr. V. Govardhanan, Standing Counsel, for respondent number 3. Mr. N. Mopadi, for respondent number 4. And batch cases. Commoner, the Chief Justice. A batch of writ petitions has been filed to seek a direction on the respondents to implement the rule of reservation for women horizontally and not vertically. Common order. ஓகேங்களா? The prayer aforesaid has been made by referring to the arrangement made by Tamil Nadu Public Service Commission (Tnpsc), so as the state will, while filling up various posts in the state service, the batch of writ petitions refers to different posts to which selections were made or under process. We would be addressing the basic question raised by the petitioners on the application of the rule of reservation for women to all the selections to different posts in the state service. For convenience, we would be referring the facts giving rise to the filling of WP number 6201 of 2013. The said writ petition pertains to a notification issued by the Tnpsc on 29/12/2010, pursuant to which the selection was to be made after holding preliminary examination, followed by the main examination, and lastly the oral interview. The issue raised in the aforesaid writ petition is the arrangement of reservation for women candidates. It is after giving reference to sections 26 and 27 of the Tamil Nadu Government Servants Conditions Service Act 2016 for brevity the Act of 2016. The provisions said stipulate that a minimum 30% of all the vacancies to be filled through direct recruitment shall be set apart for women candidates, irrespective of the fact whether the rule of reservation of appointment applies to the post or not, and in respect of the post to which the rule of reservation applies, 30% of vacancies shall be set apart for female candidates following the reservation for
scheduled caste and scheduled tribes, backward class Muslims, backward classes, most backward classes, or denotified communities and general term. The women candidates shall also be entitled to compete for the remaining 70% of vacancies along with the male candidates. While a challenge to the constitutional validity of sections 26 and 27 of the Act of 2016 has also been made in few writ petitions. In other writ petitions, a challenge is made for the manner in which reservation has been arranged for female candidates. Learned counsel for the petitioners submit that the respondents have given erroneous interpretation of sections 26 and 27 of the Act of 2016 while arranging the reservation in favor of women candidates. By virtue of the interpretation given by them, women were given vertical reservation, while reservation for women is to be arranged horizontally. The interpretation given by the respondents has resulted in setting apart en bloc 30% of all the vacancies for women and thereafter to provide and arrange social reservation. Such provision not only offends Article 16(2) of the Constitution of India, but the judgment of a constitutional bench of the apex court in the case of Indra Sauni. This is the Union of India. Okay, 1992. Okay. Learned counsel for the petitioners submit that it is now the settled law of the land that reservation for women is horizontal, while social reservation is vertical. It is with a further arrangement that horizontal reservation cuts across the vertical reservation by applying interlocking reservation system. The difference between horizontal and vertical reservations could not be understood by the respondents. While arranging reservation in favor of women candidates, by virtue of which they en bloc set apart 30% of the vacancies for women and arranged it at the first stance as if they have to be given vertical reservation. Elaborate reference of the judgments on the issue was made by learned counsel for the petitioners, and they would be referred while dealing with the rival submissions of the parties. இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு படித்து காட்டிடுறேன், அதுக்கப்புறம் கேஸ் நான் சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். Mr. R. Shanmuga Sundaram, learned Advocate General appearing on behalf of the State Government, and Mr. P.S. Raman, learned Senior Counsel appearing on behalf of the TNPsc, submit that reservation for women has not been arranged vertically, but it is arranged horizontally in all the selections conducted by the TNPsc. The allegation of vertical reservation for women is far from true, and in ignorance of sections 26 and 24 of the Act of 2016 invoked. Learned Advocate General submits that section of 26 of the Act of 2016 provides that a minimum 30% of all the vacancies to be filled through direct recruitment shall be set apart for women candidates irrespective of the fact whether the rule of reservation of appointment applies to the post or not. And if the rule of reservation applies, then the first 30% of the vacancies are to be set apart for female candidates, followed by the social reservation. And the provision aforesaid has been applied in the same manner as postulated under the Act of 2016. Issue learned advocate ஃபஸ்ட்டு பிடிஎஃப்ல என்ன இருக்குன்றது படித்து காட்டிடுறேன், அதுக்கப்புறமா என்ன மீனிங் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தனியாக சொல்லிடுறேன், கவலைப்படாதீங்க. முதல்ல என்ன இருக்குன்னு படிப்போம், ஓகேவா? Arguing the issue, learned Advocate General further submits that sections 26 and 27 do not offend any of the constitutional provisions. Rather, it is in consonance with it. It is submitted that while Article 16(4) of the Constitution of India talks about the reservation for backward class of citizens, Article 15(3) of the Constitution provides a special provision for women, and accordingly, Section 26 of the Act of 2016 is in consonance with Article 15(3) of the Constitution of India. In view of the above, the state of Tamil Nadu has rightly framed Section 26 of the Act of 2016 to set apart 30% of the seats for women candidates and then to permit them to further compete for the remaining 70% of vacancies along with the male candidates. To buttress the argument foresaid, learned Advocate General referred to the apex court judgment in the case of Sauri Yadav and others versus State of Uttar Pradesh and others 2021,
for SEC 42. In the said case, the Apex Court has referred to horizontal reservation under Article 16(1) and 15(3) of the Constitution of India. Therefore, the special provision for reservation of women in public employment being under Article 15(3) of the Constitution of India, it would save Section 26 of the Act of 2016 under challenge. Learned Advocate General and learned Senior Counsel appearing for the Tnpsc have submitted an affidavit referring to the number of vacancies so advertised for different posts and how the reservation was arranged for the female candidates. The aforesaid exercise would be undertaken by this court to find out whether the respondents have rightly applied the judgments of the Apex Court in regard to horizontal and vertical reservations, as it is stated by the respondents that were giving reservation. They first arranged the list of female candidates to the extent of 30% of the vacancies and then arranged social reservation, and thereupon the list of open category was drawn. The arrangement aforesaid has been questioned by learned counsel for the petitioners, as it affirms the judgment of Apex Court in the case of Rajesh Kumar Daria vs. Rajasthan Public Service Commission and others, 2007-8 SEC 585. To set repetition of the statement of facts and legal issues, we would cover the respective arguments of learned counsel for the parties in our finding, and accordingly, for proper interpretation, we would be referring to the provisions in question to find out whether they are constitutionally sustainable or not. Further, if they are sustainable, whether the reservation is in favor of the female candidates has been properly arranged by the respondents. Section 26 and 27 of the Act of 2016 are reproduced. Hereunder, 26. Appointment of women. Women alone shall be appointed to a post in any institution or establishment specially provided for them, provided that men may be appointed if suitable and qualified women are not available for such appointment. A minimum of 30% of all vacancies which are to be filled through direct recruitment shall be set apart for women candidates irrespective of the fact whether the rule of reservation of appointment applies to the post or not, in respect of the post to which the rule of reservation of appointment applies. 30% of vacancies shall be set apart for female candidates following the reservation for scheduled caste, ST, BCM, BC, MBC or DC and general term. Women candidates shall also be entitled to compete for the remaining 70%. ஓகேங்களா, கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் அவங்க 70%க்கு along with male candidates, provided that in the case of direct recruitment to the post with grade pay which does not exceed rupees 2,800, 10% of vacancies out of the 30% vacancies set apart for women shall be set apart for destitute widows, and the first vacancy in every 10 vacancies set apart for destitute widows, and the first vacancy in every 10 vacancies set apart for women in each category, namely general term, BC and the criminal category சொல்லிருக்காங்க, shall be set apart for destitute widows. If no qualified and suitable destitute widow is available, then the term so set apart for destitute widow shall go to the woman other than destitute woman widow belonging to the respective category. Explanation in this section, destitute widow shall have the same meaning as in explanation 1 under subsection 8 of section 20. Every candidate claiming to be a destitute widow shall produce a certificate in the form of specified in schedule 10 from the revenue divisional officer or the assistant collector or the sub collector concerned. Selection for appointment under this section shall be made in the order of rotation specified in schedule 8. If a qualified and a suitable woman candidate belonging to SC, ST, BCM, BC, MBC criminal category சொல்லிருக்காங்க is not available for selection for appointment in the turn allotted for women in the cycle, then the turn so allotted shall go to a male candidate within the respective category in respect of the post to which the rule of reservation of appointments does not apply. Then the turn so allotted shall go to the next male candidate. Reservation of appointments, where the special rules lay down that the principle of reservation and appointment shall apply to any service, class or category selection for appointment, thereto shall be made on the following basis. The unit of selection for appointment for the purpose of this section shall be 200, of which 36 shall be reserved for the scheduled caste, including 6 offered to Arundhatiars on
preferential basis amongst the scheduled caste, 2 for the scheduled tribes, 53 for the backward classes other than backward class Muslims, most backward classes, and a DC, 7 for the backward class Muslims, 44 for the 40 for the most backward classes and the denotified communities, and 62 shall be filled on the basis of merit, provided that if even after filling up of the required appointments or posts reserved for Arundhatiars amongst the scheduled caste in Schedule 5, if more number of qualified Arundhatiars are available, such excess number of candidates of Arundhatiars shall be entitled to compete with the other scheduled caste in the inter se merit among them, and if any appointment or post reserved for Arundhatiars remain unfilled for want to adequate number of qualified candidates, it shall be filled up by scheduled caste other than Arundhatiars. அவுட் ஆஃப் தி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சுவலாக என்னென்ன இருக்குதுன்னு எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு எஸ்சிஏ கேண்டிடேட் வந்து எஸ்சி போஸ்ட் வந்து சூஸ் பண்ண முடியாதுன்றது ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு. அதுக்கு இங்கே பதில் வந்திருக்கு. ஸோ முதல்ல இந்த ஆர்டரில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் கட்டாக தெரிஞ்சிடும். நான் பொறுமையாக தான் படிக்கிறேன். முதல்ல என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள். டேரெக்டாக மீனிங் சொல்கிறது மேட்டரே கிடையாது. அப்படி எல்லாருமே சொல்லிட்டு போயிடலாம். பட் என்ன இருக்குன்னு நீங்கள் படிங்க. படித்தா தான் உங்களுக்கும் புரியும். சரிங்களா? Out of the total number of appointments reserved in the categories referred to in Class A, in the case of appointment made by direct recruitment, 1% in each such category shall be separately reserved for the blind, deaf, the orthopedically challenged candidates, and the appointment shall be made in turn and in the order of rotation specified in Schedule 6, provided that the appointment of differently able candidates against the reserved terms shall be subject to availability of such candidates, provided further that if no qualified கண்டிப்பாக 65 பார்க்குறேன் பிரதர், வெயிட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? belonging to any of the other two categories, they shall however be subject to the third provision to this class, provided also that in the teaching post of school education department, Adi Dravidar, and a tribal welfare department, social welfare department, and backward classes, okay, orthopedically challenged, the reservation for the blind shall be 2%, and there shall be no reservation for the deaf. In the non-teaching posting, the above departments besides orthopedically challenged, thank you Kishore புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு, the reservation for the deaf shall be 2%. There shall be no reservation for the blind, provided also that if no qualified and suitable differently able candidate belonging to SC or ST or MBC or DC is available for selection for appointment against the reserved term, such term shall be filled up by a candidate other than differently abled belonging to that category, or if no such candidate is available in that category for selection for appointment against the reserved term, then such term shall be carried forward as provided in Class D. ஓகேங்களா? ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்குமோன்னு தெரியல. இப்போ ஒரு வேளை இந்த கேட்டகரி சொல்கிறாங்க தெரியுமா, இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஏபிலிட்டி கேட்டகரியில் யாராச்சும் இருக்காங்க இல்லைனாக்கா அது வந்து கேரிட் ஃபார்வர்ட் ஆகிடும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய பேர் கேரிட் ஃபார்வர்டு சிஏன்னு சொல்லிட்டு போடுவாங்க. அது ஒன்று அதே கம்மி. அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எஸ்சியில் வந்துட்டு ஒரு கேட்டகரி இருக்குனாக்கா ஜஸ்ட் அந்த இதுக்கு திரும்ப எஸ்சியில் நல்லா இருக்கவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். அப்படி அதுலேயும் யாரும் இல்லைனாக்கா அது திரும்பி கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி கிளாஸ் டி படி போகுது அப்படின்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகுது. Provided also that in the case of appointment of candidates belonging to backward classes, okay, backward classes Muslims are in the case of appointment of candidates on the basis of merit, if no qualified and suitable differently able candidate is available for selection for appointment against the reserved term, such term shall be filled up by the candidate other than differently able belonging to that category, and if no such candidate is available in that category for selection of appointment against reserved term, such term shall be allowed to lapse. Okay. Provided also that in so far executive posts are concerned, the reservation for differently able candidates shall be made applicable respect of suitable posting group A's and B's as identified in the list approved by the government, and all the posts in group C and D subject to the condition that the differently able candidates shall before appointment to produce a certificate of physical fitness. Okay, certificate submit பண்ணனும் சொல்றேன். Provided also that if the vacancy is notified or identified suitable for only any two of the three categories of the different able, namely blind and deaf or deaf and orthopedically challenged or blind and orthopedically challenged, and if the total number of vacancies meant for the ineligible category of the different able is even, it shall be distributed equally between the other two eligible categories
or if the said total number of vacancies is odd, the extra vacancy shall be allotted to either of the two eligible category of differently abled which has higher population as per the latest census. Provided also that if the vacancy is notified or identified suitable for only one category of differently abled, then the entire 3% vacancies shall be allotted to that particular category of differently abled. Out of the total number of appointments reserved in the categories referred to in class A, in the case of appointment made by direct recruitment to Group C post, 5% in each such category shall be reserved for ex-servicemen, and subject to availability of such candidates, the appointment shall be made in turn and in the order of rotation as specified in Schedule 7. Provided that if no qualified or unsuitable ex-serviceman belonging to a particular category is available for selection for appointment against the reserved turn, such turn shall be filled up by a candidate other than a ex-serviceman but belonging to the particular category, and if no such candidate is available even in that category for selection for appointment against the reserved turn, such turn shall be carried forward as provided in class D. ஓகேங்களா? எனக்கு புரியுது உங்கள் அவசரம் என்னன்ட்டு, புரியுதுங்களா? ஏங்க குரூப் 2 குரூப் 4 கண்டிப்பாக இந்த ஹரிசான்டல் ரிசர்வேஷன் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும், அது கன்ஃபார்ம்டு. அதை நான் காலையிலே சொன்னது தான், அது சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஆனால் என்ன இருக்குன்றது இங்கே தெரிஞ்சுக்கணும்ல, ஓகேங்களா? காலையில் சில பேர் சொன்னாங்க, ஐயோ குரூப் 2ல வராது, குரூப் 4ல வராதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்களே. குரூப் 2 குரூப் 4க்கு எலிஜிபிள் ஹரிசான்டல் ரிசர்வேஷன் தான், அதுக்காக தான் இவங்க வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போராடினது, சரிங்களா? சொல்லப்போனால் ஒரு 30 வருஷமாக இந்தமாரி ஒரு ரிசர்வேஷன் தான் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு அநியாயம்னு சொல்லிக்கோங்களேன், ஒரு வகையில் ஆண்களுக்கு ஒரு வகையான ஒரு கொடுமைன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுலேருந்து இப்போ வந்து முக்தி அடைஞ்சாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. சரிக்கு நான் நேராக போகிறேன்ப்பா, திங்ஸ் நான் வரீங்க. ஆக்சுவலாக இதில் இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்குதுங்க. இப்போ வந்து ஒரு தீர்ப்பு வந்துருக்குல்ல, இது வந்து ஆக்சுவலாக நிரந்தரமானது கிடையாது. அவங்க அந்த பெட்டிஷன் சொல்லியிருந்தாங்களே, அதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா கடைசி வரையும் அவங்க வந்து வெர்டிகலுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணி பேசியிருக்காங்க, ஓகேங்களா? அந்த வெர்டிகல் சப்போர்ட் பண்ணி பேசினதால் கண்டிப்பாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்க திரும்ப மேல்முறையீடு பண்ணலாம். ஐ மீன் இப்போ சாதகமாக நமக்கு வந்துருக்குது, ஓகேங்களா? இதனால் வந்துட்டு அவங்க ஹரிசான்டல் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க திரும்ப அங்கே போய் பண்ணலாம், ஓகேங்களா? அப்படி பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக இது வந்துட்டு ஒரு திரும்ப நாமளும் சுப்ரீம் கோர்ட் போய்ட்டு கேஸ் போடுற மாதிரி தான் இருக்கும், ஓகேங்களா? அந்த டைமில் இன்னும் இருக்குது. பட் இப்போதைக்கு இருக்க நிலைமைக்கு நமக்கு சேஃப் ஜோன் தான் வச்சுக்கோங்களேன். பார்ப்போம். தற்சமயத்துக்கு இது செல்லுன்னு தாங்க சொல்லியிருக்காங்க, ஓகேங்களா? The difference between horizontal and vertical reservation is that while arranging horizontal reservation, there would be counting of heads finding place in the list of vertical reservation and even in the list of open category if it pertains to reservation for female open category, while it would be not so for giving vertical reservation. In those cases where appointments are yet to be made, the arrangement given by us would be applied, and if the respondents find it to be offending section 26 of the Act of 2016, then the same is declared ultra vires the Constitution, because the Constitution and the judgments of the apex court do not provide setting apart for the post of female candidates to be arranged vertically. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ் தான் வெர்டிக்கலாக பண்ணக்கூடாதுன்றதை இங்கே சொல்லியிருக்காங்க, ஓகேங்களா?
The exercise aforesaid would be undertaken in reference to all the selections under challenge, and if any of the petitioners find place in the merit based on the said arrangement, then they would be given appointment in service to the post concerned. However, it is with a clarification that the petitioners would be entitled to the appointment only if they fall in the merit after arranging the list in the manner given above and not otherwise. The respondents are advised to amend the provisions appropriately so that in future selections there remains no misconception in drawing the list in the manner postulated by the apex court. At this stage, we may further clarify that the judgment of the apex court in the case of Saurav Yadav and others, Supra, is not opposed to the ratio propounded by the apex court in the either earlier judgments in the cases of Anil Kumar Gupta, Supra, or Rajesh Kumar Daria, Supra, the Constitutional Bench judgment in the case of Indra Savne. Therefore, the respondents should not get confused by the said judgment, and otherwise we have further classified that the judgments in the case of P.B. Vijay Kumar and Saurav Yadav and others, Supra, referring to Article 15(3) of the Constitution would be read along with the Constitutional Bench judgment in the case of Indra Savne, where it has been held that reservation in favor of female candidates is not saved by Article 15(3) of the Constitution. It may be that the judgment of Indra Savne, Supra, in the reference to the relevant paragraph quoted above was not cited before the apex court by learned counsel for the respective parties in those cases, and in any case what will prevail on this court is the judgment of the Constitution Bench. If there exists conflict between judgments of the Constitution Bench and the subsequent judgments of a bench of lesser quorum. ஓகே, ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேருக்கு தெரியுமா தெரியல, இந்த கேஸ் வந்து ஆரம்பித்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் திருநாவுக்கரசு அண்ணன். அவர் தான் ஆக்சுவலாக அந்த அண்ணன் தான் வந்து ஸ்டார்டிங் பண்ணிருக்காங்க. அவருக்கு தான் இந்த கேஸ் ஜெயிச்சதுக்கு அவருக்கு தான் நீங்கள் கிரெடிட் தரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அந்த குரூப்பில். ஓகேங்களா, அவர் இல்லைனாக்கா கண்டிப்பாக இந்த ஹரிசாண்டல் ரிசர்வேஷன் தமிழ்நாட்டில் வந்துருக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா அவர் தான் இந்த கேஸ் வந்து இது பண்ணது WP 734 of 2022. ஓகே, மெயின் கேஸ் அதுதான். மற்ற கேஸில் இந்த குரூப் 2 கேஸு, இந்த குரூப் 1 கேஸ் 2013 இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இது கூட லிங்கான கேசஸ் தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட் நீங்கள் அவருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கோங்க. நம்ம அவர் நேரில் பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை, பட் அவர் பேர் சொல்லி எப்பா நல்லா இருப்பா, நீங்கள் நல்லா இருங்க அப்படின்னு சொன்னாலே போதும். சரிங்களா? Honorable CJ முனீஸ்வர்நாத் பந்தாரி, அட்வொகேட் நளினி மேம், டாக்டர் திருநாவுக்கரசு, இவங்க 3 பேருக்கு நீங்கள் நன்றி சொல்லிக்கோங்க. இவங்க 3 பேர் இல்லைனா இன்றைக்கி இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்திருக்காது. இப்போவும் சொல்கிறேன், ஒருவேளை இந்த கேஸ் வந்து திரும்ப சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகுது அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக அதுக்கும் அகென்ஸ்டாக நம்ம மேல்முறையீடு பண்ணணும். மேல்முறையீடு பண்ணுற அந்த பெட்டிஷனர்ஸ் இருக்காங்களா, அவங்களுக்கு நம்ம ஃபினான்ஷியலாக சப்போர்ட் பண்ணணும். ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் கேஸ்ன்றது ஒரு பெரிய விஷயம். அவங்க வந்து ஃபினான்ஷியலாக சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் பண்ணுற முடியாது. அது கேஸுக்கு காசு நிறைய ஆகும். ஓகேங்களா? ஓகேவா? இப்போதைக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா, இந்த நியூஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கன்னு தான் அந்த குரூப்லேயுமே சொல்லிட்டுருக்குறாங்க. ஓகேங்களா? நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ஃபேக் நியூஸை ஈஸியாக நம்மள்ட்ட ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்க. அது உங்களுக்கே தெரியும். காலையிலேருந்து நானும் சொல்கிறேன், ஏன் இப்போ கேஸ் போட்டதே இந்த குரூப் 2 குரூப் 4க்காக தான், அப்புறம் எப்படிப்பா செல்லான்னு சொல்கிறீங்கன்னு சொல்கிறது நானும் கேட்டேன். ஓகேங்களா? சரிங்களா? ஓகே, நம்ம ட்விட்டரில் இதை பற்றி நம்ம ஒரு ஹேஷ்டேக் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம். நம்ம ட்விட்டர்லேயும் போஸ்ட் போடுவோம். ஓகேங்களா? ஜஸ்டிஸ் ஃபார் மென்னும் போட்டாலும் சரி தான், ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ரிசர்வேஷன் போட்டாலும் சரி தான், எப்படி வேணாலும் சரி தான், ஒரு நல்ல ஹேஷ்டேக்காக க்ரியேட் பண்ணி போடுங்க. ஓகேவா? கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். நாமளும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம். அவங்களுக்கு நம்ம ஃபினான்ஷியலாக செக் கேட்குறாங்க. இன்கேஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் கேஸ் போகுதுன்னா ஃபினான்ஷியல் நாமளும் சப்போர்ட் பண்ண ரெடியாக இருக்கும். சரிங்களா? பிளான் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? நான் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு சேஃப் ஜோன் தான். ஃபுல்லாகவே படித்து காட்டிட்டேன். அப்புறம் நடுவில் வேணான்ட்டிங்க, அதனால் நான் படித்து காட்டல. ஓகேவா? காலையில் ஒரு சேனல் வந்து பார்த்திங்கனாக்க
என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு குரூப் ரிசல்ட் வந்துடும், கவலைப்படாதீங்க, அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் மேடு இப்போ ப்ராசஸில் இருக்கிறதுக்குள்ள அது நடக்காதுன்னு சொல்லியிருந்த அதே குரூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹரிசான்டல் ரிசர்வேஷன் வந்து ஃபாலோ பண்ணப்படும் சுப்ரீம் கோர்ட் ரூலிங் படி. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா குரூப் 2க்கு அப்ளிகபிள் அப்படி சொல்லிட்டு இப்படி போடுறாங்க. ஓகேங்களா? காலைல நான் சொன்னேன் கண்டிப்பாக இருக்குங்க, பசங்க இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போட்ட கேஸை எதுக்காக தான், அது எப்படி செல்லாது சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய சொன்னோம். ஓகேங்களா? இதில் 44, 45 பார்த்தீங்கன்னாலே புரியும். இப்போதைக்கு டிஎன்பிசி எதுவும் சுப்ரீம் கோர்ட் போகாமல் இருந்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும், அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன். தயவு செஞ்சு பசங்களை விட்டுருங்கப்பா, போய்ட்டு பசங்க இன்னும் கஷ்டப்படுத்திடாதீங்க, அவ்வளோதான் நான் சொல்ல முடியும். ஓகேங்களா? இங்கே தெளிவாக சொல்லிட்டு பாருங்க. போஸ்ட் ஃபார் do not provide setting about for the post of female candidates to be arranged vertically. அவங்க வெர்டிக்கலாக கொடுக்கூடாது, அவ்வளோதான் மேட்ரு. என்ன சொல்லிருக்காங்க? குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 4 தேர்வில் முறையாக பின்பற்றப்படும் என நம்புகிறோம். அதுக்காக தான் கஷ்டப்பட்டு கேஸ் போட்டாங்க பசங்க இல்லை ஏங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம உங்கள் கமெண்ட்டுக்கு வருவோம். என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள்? எப்பா இப்போ கமெண்ட்டுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறப்பா, வெயிட் பண்ணுங்கப்பா. ஓகே, ஃபைனல் கட் ஆஃப் பற்றி நான் தனியாக போடுறேன். நம்ம டெலகிராம் குரூப்ஸில் இந்த பிடிஎஃப் நான் ஷேர் பண்ணிடுறேங்க, பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அப்போது இனிமேல் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்க்கு சேம் கட் ஆஃப் தானே சார்? ஐ மீன் பாய்ஸ்க்கு நிறைய கட் ஆஃப், கேர்ள்ஸ்க்கு கம்மி கட் ஆஃப்லாம் கிடையாது தானே சார்? ஓகே, அதை பற்றி அப்புறம் பேசுவோம். ஓகேங்க, யார் அப்பீல் பண்ணுவாங்க? ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு சொல்லிட்டு பண்ணிருக்காங்களே, அவங்க மேபி ஒருவேளை சுப்ரீம் கோர்ட் போனாங்கன்னா, இப்போ ஆல்ரெடி பெட்டிஷன் போட்டாங்களா, அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக சுப்ரீம் கோர்ட் போவாங்க. இன்கேஸ் அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அவங்க ஃபினான்ஷியலாக சப்போர்ட் பண்ண நம்ம ரெடியாக இருக்கணும். ஓகேங்களா? இந்த குரூப் 2, 4க்கு என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பேஜில், இதை பற்றி டீட்டெயிலாக இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ப்ரோ. கண்டிப்பாக குரூப் 2, குரூப் 4க்கு குரூப் 1 இப்போ வந்திருக்க குரூப் 1 நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயுமே எலிஜிபிள் தான். ஓகேங்களா? ஹரிசான்டல் வெரிஃபிகேஷன் தான் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். ஸோ இந்த ஆண் பெண்களுக்கு அதிகமானது அப்படின்றது இனிமேல் நடக்காது. ஓகேங்களா? கவர்மெண்ட் ஆர் உமன் சார், யார் அப்பீல் பண்ண சான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க சார்? உமன் சைடில் பண்ண வாய்ப்பு இல்லைங்க, நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்களேன். எல்லா உமன்ஸ் வந்துட்டு எங்களுக்கு இது வேணும் சொல்லிட்டு யார் போய் சண்டை போட போகிறது இல்லை. அவங்களுக்கு கொடுத்தா அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு நேர்மையான ஒரு ரிசர்வேஷன் கொடுத்தா சந்தோஷம் தான் சொல்கிறாங்க. கேர்ள்ஸ் சைட்லையுமே நிறைய பேர் அதான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஓகேங்களா? நல்லா கவலைப்படாதீங்க. அப்படியே யாராச்சும் இனிமேவும் வந்து யாராச்சும் ஹைகோர்ட், சுப்ரீம் கோர்ட்டே போய் பண்ணால் கூட நம்மக்கிட்ட கேஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிடும் அதுலேயும். ஓகேங்களா? அது பிஹெச்டி மார்க் அதான். இங்கே பாருங்களேன், உமன்ஸ் இதுக்கு மட்டும்தான் நினைக்காதீங்க. இனிமேல் ரிசர்வேஷனில் ஹரிசான்டலில் ஃபாலோ பண்ணணும், அதான் மேட்ரு. அது மட்டும்தான் இங்கே டீசெண்டாக, அந்த வெர்டிக்கலில் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாதுன்றது இங்கே மேட்ரு. இதுக்காக நீங்கள் நினைக்கலாம் ஃபீமேல்ஸ் மட்டும் சொல்லிட்டுருக்காங்க, மற்றதில் வெர்டிக்கலில் பிஹெச்டியில் ஃபாலோ பண்ணலாமான்னு கேட்டுறாதீங்க. எல்லாத்துலேயுமே இப்படி தான் பண்ணி ஆகணும். ஓகேங்களா? பிஹெச்டியும் ஹரிசான்டலில் தாங்க பண்ணுவாங்க, கவலைப்படாதீங்க. எல்லாமே ஹரிசான்டலில் தான் பண்ணணும், அதுதான் இங்கே பெஸ்ட்டு. ஓகேங்களா? குரூப் 2 ப்ரிலிம்ஸ் ரிசல்ட் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் லேட்டாக வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா அவங்க இப்போ இதை ஹரிசான்டல் ரிசர்வேஷனில் தான் கொடுத்தாகணும். ஒரு வேளை ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்கன்னா பிரச்சனையே கிடையாது. ஓகேங்களா? கமெண்ட்ஸ்க்கு ரிப்ளை பண்ணிருக்கேன் பிரதர், இப்போ தான் கோச்சிக்காதீங்க. டிஎன்பிசி சுப்ரீம் கோர்ட் போக மாட்டாங்க சார், கவர்மெண்ட் போகாமல் இருந்தால் சரி சார் அப்படின்ட்டு இருக்கீங்க. யார் போனாலும் சரி தான் பிரதர். ஓகேங்களா? நாம் இப்போ இதுக்குன்னு ஒருத்தர் கேஸ் போட்டு கஷ்டப்படுறாங்கல்ல, அவங்க ஃபினான்ஷியலும் சரி மன ரீதியும் சரி நம்ம சப்போர்ட் பண்ண நம்ம ரெடியாக இருக்கணும், அவ்வளோதான் மேட்ரு. ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட்டுக்கு நோ யூஸ்ன்னு சொல்கிறீங்களா? ஏன் பிரதர் இப்படி சொல்கிறீங்க? ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ரொம்ப சிம்பிள். குரூப் 2 ப்ரிலிம்ஸ் ரிசல்ட்டு ஹரிசான்டல் ரிசர்வேஷன் படி தான் வரும். குரூப் 4 ரிசல்ட்டும் உங்களுக்கு ஹரிசான்டல் ரிசர்வேஷன் படி தான் வரும். குரூப் 1 இப்போ நீங்கள் எழுத போகிறீங்க தெரியுமா, அதுக்கும் உங்களுக்கு ஹரிசான்டல் ரிசர்வேஷன் படி தான் வரணும். அப்படி தான் இன்றைக்கி வந்துருக்குது. இதுக்கான பதில் அதுதான். ஓகேங்களா? கட் ஆஃப் எப்படி சேஞ்சஸ் ஆகும் சார்? கண்டிப்பாக நான் கட் ஆஃப் பற்றி அப்டேட் பண்ணுறேங்க. சரிங்களா? ரிசல்ட் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்லா ரிசல்ட்டுமே வந்துட்டு வெர்டிக்கல் ரிசர்வேஷன் படி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு 60,000 பேர் மெயின்ஸ்க்கு அனுப்புகிறாங்கன்னா அதில் ஒரு 45,000 பேர் பெண்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மேபி ரிசல்ட்டில் அது எல்லாத்தையும் மாற்றி அவங்க திரும்ப ஹரிசான்டல் படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஈக்குவலைஸ்டாக வரும். புரியுதுங்களா? ஸோ மேபி கொஞ்சம் டைம் எடுக்கலாம், சொல்ல முடியாது. அவங்களுக்கு 1 or 2 days போதும் ரிசல்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்குலாம், அதுக்கெலாம் ரொம்ப நாளாக ஆகாது. ஓகேங்களா? எல்லா டேட்டாஸும் அவங்கள்ட்ட கையில் இருக்குது. புரியுதுங்களா?
ஸோ அப்படின்னு சரசனை முடிச்சிடுவாங்க. இன்றைக்கி இல்லை நாளானிக்கு மேபி 9ஆம் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். 9ஆம் இந்த மந்த் எண்டுக்குள்ளே கண்டிப்பாக ரிசல்ட் வந்துடும். ரிசல்ட் வந்ததில் உங்களுக்கு 75 டேஸில் எக்ஸாம் இருக்கும். ஃபிசிக்கல் சேலஞ்சு பற்றியாங்க, ஆமாங்க, அதை பற்றி ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? அதாவது ஆக்சுவலாக சில பேர் வந்து கேட்பீங்க, ஃபிசிக்கல் சேலஞ்சில் வந்து சில இதுக்கு மட்டும்தான் எலிஜிபிள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. சில இதுக்கு இருக்காது, நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதுதான் இங்கே தெளிவாக சொல்லியிருந்தாங்க. ஓகேங்களா? அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சிடும். நான் ஃபுல்லாக படிச்சு கட்டிருக்கேன், முன்னாடி போய் பாருங்கள். இப்போ அதை பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டென்ஷன் ஆகிடுவீங்க. ஃபைனலி குரூப் 2 ரிசல்ட் எப்போ சார் வரும்? அதாங்க இப்போ தாங்க சொல்லி முடித்தேன். கண்டிப்பாக வந்துடும், கவலைப்படாதீங்க. இந்த மந்த்து ஷார்ப்பாக வந்துடும். இதுக்கப்புறம் அவங்க தள்ளி போட முடியாதுல்ல. இதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? உமன்ஸ் மென்ஸ் கட் ஆஃப் எப்படி சேஞ்சஸ் இருக்கும்? கண்டிப்பாக அதை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ போடுறேங்க. சரிங்களா? கண்டிப்பாக வீடியோ போடுறேன், கவலைப்படாதீங்க. கண்டிப்பாக கட் ஆஃபில் வித்தியாசப்படும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கட் ஆஃப் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் ஆச்சரியப்பத்துக்கு இல்லை. ஓகேங்களா? வேறாச்சும் டவுட் இருக்கா? வேறு யாராச்சும் கமெண்ட் விட்டுட்டேன்னா என்னையா சொல்லவரெல்லாம் டென்ஷன் ஆகிட்டிங்க போல. அருண்குமார் பழனி, சாரிப்பா, கோச்சிக்காதீங்க. முதல்ல என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு படித்து காட்டதான் பார்த்தேன். பள்ளிவேலன் ரிஷ்யா, அவருக்கே புரியாமல் படிக்கிறாரு. ஷார்ட்டாக சொல்ல முடிஞ்சால் சொல்ல மாட்டாரா? அடா பாவி மக்க, கலாச்சிட்டால கேப்பில் நான் அப்புறம் கவனிச்சிக்கிறேன். சார் ஒரு டவுட் சார். யார்? கிஷோர். டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல் ஸ்டேஜஸ்லையும் வெர்டிக்கலாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இன்ட்ரி ஸ்டேஜில் மட்டும் சென்டரில் பண்ண சான்ஸ் இருக்கா சார்? நண்பா, அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது. எல்லா ஸ்டேஜ்லேயுமே தான் அவங்க அதில் சொல்லியிருக்காங்க. மேலே நான் படித்தேன், அதுக்கு தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எல்லாத்தையும் படித்து கேட்டேன். ப்ரிலிமினரி ஸ்டேஜ், மெயின் ஸ்டேஜ், இன்டர் ஸ்டேஜ், ஓரல் டெஸ்ட்டு எல்லாத்துலேயுமே ஒரு இதான் ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேங்களா? அதுக்கு தான் இங்கே கேஸ். ஜஸ்ட்டு ஒரு இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்குலாம் இல்லை, எல்லாத்துலேயுமே அவங்க ஹரிசாண்டல் தான் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். ரேவதி தங்கவேல், கட் ஆஃப் இன்க்ரீஸிங் குரூப் 2 ஆர் குரூப் 4? எல்லாத்துலேயும் வித்தியாசப்படலாங்க, கவலைப்படாதீங்க. குரூப் 4லேயும் ஆகலாம். ஆக்சுவலாக ஏன் கட் ஆஃப் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நான் சொல்கிறேன்னாக்க, கண்டிப்பாக சான்சஸ் இருக்குது. கட் ஆஃபில் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகும். குரூப் 1லேயே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சில பேர் கிளியர் பண்ணியிருந்தாங்கல்ல, அவங்களோட மார்க்ஸ் வச்சு நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரிடிக்ட் பண்ணதை விட ஒரு 10 கொஸ்டின் அதிகமாக தான் இருந்துச்சு. புரியுதுங்களா? ஒரு 128 இருந்தால் கிளியர் பண்ணுற ஸ்டேஜில் போயிட்டு ஒரு 135 அப்படின்னு போய் நின்றுச்சு. ஸோ அப்படி இருக்கப்போ கண்டிப்பாக குரூப் 2லேயும் அது வித்தியாசப்படலாம். இந்த தடவை கண்டிப்பாக வித்தியாசப்படலாம். அதை விட ரொம்ப ரொம்ப மோசமானு சொல்கிற பாருங்க. இப்போ நீங்கள் ஒரு குரூப் 1 எழுத போகிறீங்களா, அதெல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கும் கட் ஆஃப். ஏன்னா 1:50 ரேஷியோக்கே கட் ஆஃப் அங்கே போய் நிற்கிது 135 எம்பிசி கேட்டகரிக்கு. அதே நீங்கள் 1:20 ரேஷியோன்றப்ப ரேஷியோஸ் குறையும் போது அப்படியே கட் ஆஃப் ஏறும். ஒரு 15 கொஸ்டின் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஆச்சரியப்படுத்துக்கல. ஒரு 155 சேஃப் ஜோனுன்றது சொன்னால் இப்போதைக்கே ஆச்சரியப்படுவீங்க. 155 வாய்ப்பு இல்லைப்பா குரூப்பை நீங்கள் நினைக்கலாம். பட் அன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமைக்கு போஸ்டிங் கம்மி, ரேஷியோ கம்மின்றப்ப எல்லாமே வித்தியாசப்படும். ஓகேங்களா? ஓகே சார், ஓகே சார். பட் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ நம்ப முடியாதா சார்? ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நினைக்கலாம் இதுக்கப்புறம் வர அவங்க ஏதாச்சும் அப்பாயின்மெண்ட் போகிறாங்கன்னா இது வரைக்கும் மற்ற என்னென்ன எக்ஸாம் ஸ்டாக் ஆகி நிற்குதுன்னு தெரியல எனக்கு. நான் இன்னும் செக் பண்ணல. இந்த ரிசல்ட் ஷெடியூலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். மேபி ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் இந்த குரூப் 2 மாதிரி இருக்குது, இல்லை குரூப் 4 மாதிரி நிற்குது. குரூப் 1 இதெல்லாம் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ், இன்னும் வந்து அடுத்த ஸ்டேஜே போகலை. இன்னும் குரூப் 2 ஃபிலிம்ஸ் ரிசல்ட்டே வரல. அவங்க மாற்றணுன்ற அவசியம் இல்லை. புரியுதுங்களா? லாஸ்ட் டைம் பிஹெச்டிக்கு ரிசல்ட் அந்த இது சேஞ்ச் கொடுக்கணுன்னா உடனே மாற்றினாங்கல்ல. புரியுதுங்களா? அதுமாரி மாற்றப்படலாம், கவலைப்படாதீங்க. ஏஇக்கு எனக்கு இப்படிக்கு ஐடியா இல்லை, பார்ப்போம் என்ன பண்ணுறாங்கன்ட்டு. தமிழில் சொல்லுங்கள் ப்ரோ. படித்ததை இப்போ தான் பார்த்தீங்களா? ஒரு வேளை அவங்க ஃபிலிம்ஸில் எத்தனை பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் கிளியர் பண்ணாங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க சார். ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த கேஸ் கூட போகணுன்னு தோணுதுங்க. அது ஏன் கட் ஆஃப் வந்து வெளிப்படையாக காட்ட மாட்டேறீங்க? எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க்ஸுமே அப்படியே பக்கத்தில் போட்டு காட்டினா என்ன? ஒரு நம்பர் லிஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறீங்க, நம்பருக்கு பக்கத்தில் அவங்களோட மார்க்ஸ் என்ன கம்மியில் கிடைக்குது, அவங்க கம்மியில் கிடைக்கல என்ன ரேங்க்னு சொல்லிட்டு வேலை முடிஞ்சு போச்சு. இதான் பேசிக் கட் ஆஃப் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். இதை வச்சு தான் நாங்கள் எடுத்து வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டியதுதானே, டேட்டாஸ் கொடுக்க வேண்டியதுதானே. பசங்களுக்கு தெரியட்டும் எப்படி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்க, எப்படி பண்ணுறீங்க, என்ன நடக்குது, ஏது நடக்குது, வேலைக்கு ஆகாமல் வேலைக்கு ஆகாதா, அடுத்த வேலையை பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்களே பசங்களும். கட் ஆஃப் மட்டும் ஒரு வெளிப்படைத்தன்மை இல்லை. அதுவும் எனக்கு டவுட் இருக்குது. விட்டா கேஸ் போட்டு அதையும் தான் வாங்கணும் போல இருக்குது மைண்டில். பார்ப்போம் ஃப்யூச்சரில் ஏதாச்சும் நடக்குதான்னு பார்ப்போம். உமன்ஸ்க்கு ப்ராப்ளம் வருமா சார்? இதனால் கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் வராதுங்க, கவலைப்படாதீங்க. சரிங்களா? என்னென்னா நிறைய கேர்ள்ஸ் ஒரே இடத்துல போய் குவியும் போது அது பிரச்சனை தான். புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ வந்து ப்ராப்பரான ரிசர்வேஷன் இருக்கும் ஹரிசாண்டல். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு 30% கோட்டா வந்துடும், நான் சொல்லிட்டு. புரியுதுங்களா? ஆனால் திரும்ப ஒரு 30 சொல்லிட்டு நிறைய உமன்ஸ் வந்துட முடியாது. பாய்ஸ்க்கான ஒரு இடமும் இருக்குதுன்ற சார். ஃபஸ்ட்டு குரூப் 4க்கு ப்ரெடிக்ஷன் போடுங்க, கண்டிப்பாக போடுறேங்க, கவலைப்படாதீங்க.
ஓகேங்களா. ஆனால் நான் குரூப் 4 கட் ஆஃப் குரூப் 2 கட் ஆஃப் போகிறது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. போட்ட உடனே 10 பேர் திட்டுறதுக்கு வந்து நிற்பாங்க. ஏன் தெரியுமா, உனக்கு தெரியுமா, நீ கட் ஆஃப் போடுறேன்னுவாங்க. ஸோ காலையில் இந்த வீடியோ போட்டதுக்கே 10 பேர் திட்டினாங்கப்பா என்ன. சீரியஸாக அது எப்படி குரூப் 2க்கும் குரூப் 4க்கு செட் ஆகும்? அதுக்குள்ள செட் ஆக வாய்ப்பு இல்லை. அந்த சேனலில் சொல்லிட்டாங்களே, இந்த இடத்துல எப்படி சொல்லிட்டாங்களே. கடைசியில் இப்போ நீங்கள் அவங்க வீடியோ அந்த டெலகிராம் சேனலில் போய் பாருங்கள், அவங்களே மாற்றி சொல்லிருப்பாங்க, இட்ஸ் அப்ளிகேபிள் ஃபார் குரூப் 2 அண்ட் குரூப் 4. ஏம்மா இதை தானம்மா காலையிலேருந்து அந்த பசங்க கேஸ் போட்டதே அதுக்காக தானம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதான் என்ன ஒரு பர்பஸ்னே தெரியாமல் பேசிட்டாங்களோன்னு தோணுது. சரி பார்த்துக்கலாம், எல்லாம் பசங்களுக்கு தான் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. கேர்ள்ஸுக்குமே இதில் எந்த ஒரு நெகட்டிவுமே கிடையாது, நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதனால் இந்த ரிசர்வேஷன் இஷ்யூஸால் கண்டிப்பாக கேர்ள்ஸுக்கு வச்ச பிரச்சனை கிடையாது, கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க. எல்லாருக்குமே ப்ளஸ் தான். போய் இது நம்ம சரவணகுமார் போய் படிங்க, கண்டிப்பாக பாய்ஸ்க்கு நல்லது தான். ஓகேங்களா. குரூப் 2 குரூப் 4 அப்ளை ஆகும் போது குரூப் 1 அப்ளை ஆகிடும் ஹரிசான்டல் ரிசர்வேஷன். ஸோ பிரச்சனை கிடையாது. கட் ஆஃப் பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன், சிவா, அருணாச்சலம், சரஸ்வதி கண்டிப்பாக போடுறேங்க. அதெல்லாம் கேட்டால் இண்டிபெண்டன்ட் பாடின்னு சொல்லுவாங்க சார். அவங்க என்ன இண்டிபெண்டன்ட் பாடியாக இருந்தாலும் ஒரு கோர்ட்டு, சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்கிறாங்களோ 4 ஸ்டேஜில் அவங்க கேட்டு தான் ஆகணும். தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை கேட்டு தான் ஆகணும். அதையும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நான் ஏன் திரும்ப இந்த ஃபுல் பிடிஎஃப் என்னால் முடிஞ்சளவுக்கு படித்து காட்டினேன். அதில் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒவ்வொருத்தரும் எங்கெங்கே என்னென்ன கேஸு, எந்தெந்த கேஸை இங்கே மேற்கோள் காட்டியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு பிரச்சனை நடந்திருக்குதுங்க. அது எல்லாத்தையும் மேற்கோள் காட்டி, அதாவது இந்த சர்க்கார் படத்தில் சொல்லுவாங்களே, இப்போ எனக்கு வந்து என்னுடைய ஓட்டுரிமை நான் வாங்குறதுக்கு ஒரு கேஸ் போட்டிருக்குன்னா இந்த செக்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்களும் வாங்கலாம்ப்பா அதுக்கு சொல்லிட்டு ஒரு இது சொல்லிட்டு போவாங்களா. அதேமாதிரி தான் இங்கேயோ வேறு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு கேஸ் நடந்து ஆந்திர பிரதேசம் நடந்திருக்காங்க. அந்த கேஸ் மேற்கோள் காட்டி அங்கே அது பண்ணிருக்காங்களே, அப்போ சட்டம் ரைட்டாங்க, எனக்கு அதே சட்டத்தை கொடுங்க. கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அந்த கான்ஸ்டியூஷன் படி, அதே இந்த ஆர்டிகல் படி என்னோட ரைட் வந்து, என்னோட உரிமை வந்து இங்கே பறிக்கப்படுது சொல்ல ஆண்கள் கேட்டிருக்காங்க. அவ்வளோதான் ஃபேக்ட். என்னோட உரிமையை பறிக்கப்படுது, எனக்கு கொடுங்க. இந்த சட்டப்படி எனக்கு இது வேணும். இந்த சட்டப்படி அவங்க சொன்னதில் எனக்கு கிடைக்கல, நான் இதில் பாதிக்கப்படுறேன், இத்தனை ஆண்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க. இதெல்லாம் தான் இங்கே பேசி தான் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஓகேங்களா. சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணல, ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா சார்? அதாவது நான் ஒன்றே சொல்லிட்டாங்க, இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது எப்படின்னு தெரில, டிஎன்பிஎஸ்சி பாடி எப்படின்னு தெரில. பட் இப்போ இருக்கிற டிஎன்பிஎஸ்சி ரொம்ப ஜென்யூனாக இருக்காங்கன்றது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை. ஓகேங்களா. ரொம்ப செலெக்ஷன்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறாங்க, செலெக்ஷன் ஸ்பீடாக முடிச்சுட்டு இருக்காங்க கரெக்டாக. அதனால் கவலைப்படாதீங்க, கண்டிப்பாக பசங்களுக்கு எல்லாம் நல்லது நடக்கும். இந்த பிடிஎஃப் நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் இருக்கவங்க நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், கவலைப்படாதீங்க. அக்பர் அலி, நான் வந்து குரூப் 1க்கு வந்து கட் ஆஃப் சேவ் ஜோன் வந்து தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். அது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நான் வந்து அதை லிங்க் பண்ண ஷேர் பண்ணுறேன், அப்படியே பாருங்கள். ஆக்சுவலாக அந்த வீடியோவில் நான் தெளிவாக சொல்லிருப்பேன், நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் வந்துட்டு எப்போ இவ்வளோ மோசமாவாடா, இவ்வளோ மார்க் எடுத்தால் தான் பாஸ் ஆகிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்கு. அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க ஒவ்வொருத்தரும். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு 1 மார்க்கில் ஃபெயில் எடுக்கவங்களாம் இருந்தாங்க. இவருங்க பார்க்குறேன். தயவு செஞ்சு படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. இல்லை நான் ரிசல்ட் வந்து தான் படிப்பேன்னு நினைக்கிறவங்க, நம்ம அந்த கட்டுறது டிஎன்பிசி, அப்புறம் ராஜலக்ஸி டிஎன்பிசி மெயின்ஸ் ஒரு சேனல் இருக்குது. அதில் 10 மெயின்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போட்டிருக்கிறேன். அது பேஸ் பண்ணி டெஸ்ட்டும் வைப்பேன், எவாலுவேஷன் பண்ணி தர போகிறேன். எவாலுவேஷன் யாருக்குனாக்கா, நான் கொடுக்குற ஆன்சர் ஷீட்டில் நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் போட்டு அதில் டெஸ்ட் எழுதி சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு கரெக்ஷன் பண்ணி கட்டுறது டிஎன்பிசி சேனலில் போடுவேன். உங்களுக்கு அதில் ஒரு ஃப்ரீ கைடன்ஸ் கிடைக்கும், கவலைப்படாதீங்க. சும்மா ஏதோ ஒரு 15 நாளைக்கு ஒரு கோர்ஸ் மாரி போட்டு வீடியோ கொடுத்து நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வைக்கிறதுக்குலாம் அந்த மாதிரி வரலாம் பார்க்க மாட்டேன். கொடுத்தா ஒரு 50% பெஸ்ட்டாக கொடுக்குன்றது என்னோட தாட்டு. மந்த்லி ஒரு 20 கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் நான் கொடுக்குற பிளான் இருக்கிறேன். ஓகேங்களா. இப்போதைக்கு நான் வந்து நவம்பர் 2021லேருந்து ஏப்ரல் 2022 இருக்கிற கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மந்த்லி ஒரு 20லேருந்து 25 கரண்ட் அஃபேர்ஸ். ஓகேங்களா. இதில் 15 அந்த மந்த்துக்கு எது தேவையோ அது மட்டும் தான் நான் கொடுக்குற பிளானில் இருக்கிறேன். கண்டிப்பாக நான் கொடுப்பேன், கவலைப்படாதீங்க. அதுக்கான ஒர்க் போட்டு இன்றைக்கே 10 வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டேன். 5 வியூஸ் 6 வியூஸாக வந்திருக்கு. நான் வியூஸ் பற்றி பார்க்க மாட்டேன். என்னை நம்பி ஒருத்தர் டெஸ்ட் எழுதுனாலும் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக எவாலுவேஷன் பண்ணி வீடியோ போடுவாங்க. சரிங்களா. அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க. ஓகேவா. வேறு டவுட் இருக்கா? பிஎஸ் டீமுக்கு ஹரிசான்டல் ரிசர்வேஷன் தாங்க. சரிங்களா, கவலைப்படாதீங்க. கண்டிப்பாக நான் குரூப் 1க்கு நான் தனியாக வீடியோ போடுறேங்க. கட் ஆஃப் தனித்தனியாக ஒன்று ஒன்றா போடுறேன், கவலைப்படாதீங்க. அடுத்த குரூப் 1ல் 92 போஸ்ட்டில் 60 கேர்ள்ஸ் 32 பாய்ஸ்னு பாஸ் பண்ணால் இவங்க வெர்டிக்கலாக ஃபாலோ பண்ணாங்களா இல்லை ஹரிசான்டலாக ஃபாலோ பண்ணாங்களான்னு எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? ப்ளீஸ் சொல்லுங்கள் சார். கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்கலாங்க, கவலைப்படாதீங்க. ஓகேங்களா, கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சிடலாம், அதில் ஒரு மேட்டரே கிடையாது. ஓகேவா. ஏன்னா இப்போ லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் அதை ஒரு கணக்கு வச்சுருந்தேன். இந்த இதுக்கு அவங்க அடெண்டம்னு ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் அவ்வளோ போகிறீங்க, அடெண்டத்துலேயே கண்டுபிடிச்சிடலாம்.
நீங்கள் நான் அன்றைக்கே சொன்னேன்ல, குரூப் 4ல் அடெண்டம் டெலீட் பண்ணிட்டாங்க, அப்போ ஏதோ பிரச்சனை போயிட்டுருக்கு. அதேமாரி குரூப் 2க்கு அடெண்டம் ரிலீஸ் பண்ணல, அதுலேயும் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது. ஓகேங்களா, அடெண்டம் தான் ஃபைனல், அதுதான். அதை வச்சு தான் அவங்க அதாவது இப்போ எப்படி இதில் இத்தனை போஸ்ட் சொல்லிட்டு பிரிச்சாங்க தெரியுமா, அதுதான் மேட்ரு. அதையே டெலீட் பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ ஏதோ பிரச்சனை போயிட்டுருக்கு, ரிசர்வேஷன் தான் பிரச்சனை, அதனால தான் ரிசல்ட் தள்ளி போகுது. நான் சொன்ன காரணம் அதுதான். ஓகேங்களா. நட்ராஜ் அமுதா, இந்த ரிசர்வேஷன் வந்தால் பாய்ஸ்க்கு எவ்வளோ கொஷின்ஸ் குறையும் சார் கேட்டிருக்கீங்க. ஆக்சுவலாக இந்த கட் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன். கொஷின் பேப்பர் எவ்வளோ டஃப்பாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி. செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தனை லட்சம் பேர் எழுதியிருக்காங்க, ஒவ்வொரு கம்யூனல் கேட்டகரிக்கு எத்தனை லட்சம் பேர் எழுதியிருக்காங்க, ஒவ்வொரு கம்யூனல் கேட்டகரியிலையும் யார் டாப்பு யார் லோ. கட் ஆஃப்ன்றது ஒரு பேசிக்காக லாஸ்ட்டாக இதான்ப்பா, இந்த மார்க் அப்புறம் இவ்வளோ தூக்க முடியாது அப்படின்னு ஒரு கணக்கு இருக்கும். அவங்க எத்தனை பேர் கூப்பிட்றோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 155 தான் லாஸ்ட்டு கட் ஆஃப்னு வச்சுக்கோங்களேன். கொஸ்டின்ஸில் 155ல் ஒரு 1000 பேர் இருக்கான் ஒரே கம்யூனல் கேட்டகரியில் ஒரே இதில். அப்போ அந்த 1000 பேர் செலக்ட் பண்ணணும் தான் சொல்லியிருக்காங்க. புரியுதுங்களா. அப்படின்னா எத்தனை நம்பர்ஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் இப்போ வருவாங்கன்றதும் டவுட்டு. புரியுதுங்களா. அதுலேயும் நம்ம அந்த போலிங் அதெல்லாம் போட்டு வச்சப்போ நிறைய பேர் எக்ஸாக்டாக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 136லேயே அத்தனை பேர் இருக்காங்க, 138 கொஷின்ஸில் அத்தனை பேர் இருக்காங்க. புரியுதுங்களா. ஒரு 1000 பேராச்சும் இருப்பாங்க, போய் செக் பண்ணி பாருங்க தெரியும். ஸோ அப்போ அந்தமாரி இருக்கப்போ கண்டிப்பாக நிறைய பேர் கூப்பிட்டு ஆகணுன்ற கட்டாயமும் இருக்குது மெயின்ஸுக்கு. புரியுதுங்களா. ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது. ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம அப்படி சொல்ல முடியாது. நான் கட் ஆஃப் இன்னும் கொஞ்சம் அனலைசைஸ் பண்ணிட்டு நான் போடுறேன். ஓகேங்களா. கோவிந்த் தேங்க்ஸ் சார், தேங்க்யூ பிரதர். வாட் எவர் பிஎஸ்டிஎம் கேட்டிங்க, பிஎஸ்டிஎம் கண்டிப்பாக ஹரிசாண்டல் தாங்க. குரூப் 4 பாய்ஸுக்கு கட் ஆஃப் குறையுமா சார்? நான் அதை பற்றி தனியாக வீடியோ போடுறேங்க, கவலைப்படாதீங்க. ஷார்ட் ஒன் டைம் ஜட்ஜ்மெண்ட் பற்றி சொல்லுங்கள் சார். ரொம்ப சிம்பிள். இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டு உங்களுக்கு ஹரிசாண்டல் வெரிஃபிகேஷன் தான், சரி ஹரிசாண்டல் ரிசர்வேஷன் தான் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அது குரூப் 2 குரூப் 4 குரூப் 1 எல்லாத்துலேயும் அப்ளை ஆகும், கவலைப்படாதீங்க. இப்போ வந்திருக்க குரூப் 1, பழைய குரூப் 1ல் எதுவும் அப்ளை பண்ண முடியாது. அதாவது ஒரு ப்ராசஸ் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சு தெரியுமா, அதில் எதுவும் பண்ண முடியாது. பட் இப்போ நடந்துட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, ப்ராசஸில் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அதில் பண்ண முடியும். அதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளே சொல்கிறேன். லாஸ்ட்டாக பிஎஸ்டிஎம்க்கு ரிசல்ட் மாற்றினாங்க தெரியுமா, நடுவில் தானே மாற்றினாங்க. என்ன ரிசல்ட்டெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மாற்றினாங்க? இல்லை பிஎஸ்டிஎம் சொல்லிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாங்க திரும்ப. அதெல்லாம் யோசிச்சுங்க. ஆர்டிஐ பண்ணால் ப்ரிலிம்ஸில் எத்தனை பாய்ஸ் கிளியர் பண்ணாங்கன்னு வருமா சார் சொல்லிட்டு கேட்டிருக்கீங்க. குரூப் 2 ரிசல்ட்ஸ் எப்போ வரும் ப்ரோ? ஆர்டிஐ பண்ணால் தெரியுமா தெரியல பிரதர், பார்ப்போம், செக் பண்ணி பார்ப்போம். அதை ஓகே. உமன்ஸ்க்கு கட் ஆஃப் குரூப் 4ல் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? ஆகலாம், வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த அளவு கட் ஆஃபில் கண்டிப்பாக வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. அதை நான் கொஞ்சம் அனலைசைஸ் பண்ணிட்டு நான் வீடியோ போடுறேன். கண்டிப்பாக ராம்குமார். திஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்ளிகபிள் டு குரூப் 2 அண்ட் குரூப் 4 அண்ட் குரூப் 1. ஓகேங்களா. அடெண்டம் பிரதர், அடெண்டமில் தனியாக உமனுக்குன்னு போஸ்டிங்ஸ் இல்லைன்னா ஹரிசாண்டல் ரிசர்வேஷன் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கலாமா சார்? கண்டிப்பாக ஆமாம். ஆக்சுவலாக அந்த ரிசர்வேஷன் வந்து எப்படி அந்த அடெண்டம் எப்படி இருக்கணும்னாக்க, இப்போ வந்து பாருங்களேன், அதாவது இப்போ ஜென்ரல் டர்ன் அப்படின்னு இருக்கும், பிசி 20 போஸ்ட்டு, ஓகேங்களா. இப்போ எஸ்சிக்கு ஒரு 5 போஸ்ட்டு, எஸ்டிக்கு ஒரு 10 போஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக போட்டாங்கன்னா ஓகே. எஸ்சி ஜென்ரல், எஸ்சி உமன், எஸ்டி ஜென்ரல் அப்படி தனித்தனியாக அப்படி போட்டிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க வெர்டிக்கல் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அதாவது பழைய ஃபார்மெட் இருந்துச்சுன்னா அது வெர்டிக்கல். அது இல்லாமல் ஜென்ரல் கூட போகிறதில்ல, காமனாக வெறும் பிசி எம்பிசி இதுக்கு, அதாவது இந்த கம்யூனல் கேட்டகரி இவ்வளோ பிரித்து வச்சுருக்கோம்ப்பா அப்படின்னு கொடுத்தா தான் ஹரிசாண்டல் வெரிஃபிகேஷன். இவ்வளோதான் மேட்ரு. புரியுதுங்களா. அது அந்த அடெண்டம் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். அடெண்டம் ரிலீஸ் பண்ண நான் உங்களுக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. சரிங்களா. விக்னேஷ் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா, கைஸ் ஆஃப்டர் ரிசல்ட் எல்லோரும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆர்டி அப்ளை பண்ணுங்கள். கைண்ட் ரெக்வஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் கேட்டகரி வைஸ் கேளுங்க. ஓகே விக்னேஷ், நீங்கள் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ரிசல்ட் வந்து நம்ம அதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம், நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம சொல்லுவோம். சரிங்களா. தேங்க்ஸ் ப்ரோ, தேங்க்யூ சார். குரூப் 2 ரிசல்ட்ஸ் எப்போ வரும் சார்? ஆக்சுவலாக குரூப் 2 ரிசல்ட்ஸ் லேட் ஆகாதான்றது நம்ம கையில் டிஎன்பிஎஸ்சி பண்ண வேலையில் தான் இருக்கும். இப்போ அவங்க ஒரு ரிசல்ட் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து வெர்டிக்கல் ரிசர்வேஷன் பேஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ரிசல்ட் லேட் ஆகும். இந்த மந்த் எண்டுக்குள்ளே வரலாம். இல்லை அவங்க ரிசர்வேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஹரிசாண்டல் படி ரெடி பண்ணிட்டாங்களா, இன்றைக்கி நாளைக்கு கூட 9ஆம் தேதிக்குள்ளே வந்துடலாம். ஓகேங்களா. இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண அமெண்ட்மெண்ட் எதுவும் பண்ண ரிசல்ட்ஸ் டிலே ஆகும்ல? தெரியல பிரதர், அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பார்ப்போம். டிஎன்பிஎஸ்சி கையில் தான் இருக்குது. சரிங்களா. குரூப் 2 பிசிடபிள்யூக்கு கட் ஆஃப் ஹவு மச் சார்? ஜேடபிள்யூஎஸ் ஜே ஜர்னி வித் ஸ்ரீஜோதி. ஹாய் சிஸ்டர், நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோ போடுவேன் எல்லாருக்கும் கட் ஆஃப் பற்றி. அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஓகேங்களா. நான் தனியாக போகிறேன். உங்களுக்கு எச்ச டவுட்னா கீழே கமெண்ட்டில் கொடுங்க, கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். நிறைய டேலஞ்சில் முடிஞ்ச எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம் ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்குது. எக்ஸாம்ஸில் பழைய மாதிரி இருக்கும், இவங்க நோட்டிஃபிகேஷனில் ஹரிசாண்டல் ரிசர்வேஷன் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. சொன்னாங்களே
ஓகேங்களா? சொன்னாங்கல்ல, என்ன பண்ணுறது? நான் அதான் அடித்து சொன்னேன்ல, வாய்ப்பே இல்லை. பசங்க கேஸ் பட்டது இந்த மேட்ருக்காக தான். அது எப்படி அந்த மாதிரி இருக்க வாய்ப்பே இல்லை. ஒரு கமெண்ட் வந்திருக்குதுங்க. ஆரம்ப காலம் முதல் இதுவரை டிஎன்பிசி செய்த ஒரே ஒரு சாதனை மாணவர்களை எப்பொழுதும் வீதியிலே வைத்திருப்பது. என்னப்பா இப்படி சொல்லிட்டீங்க? ஒரு வகையில் உண்மைதான், நம்ம வீதியில் தான் இருக்கிறோம், இல்லைன்னு சொல்ல. கமெண்ட்டுக்கு வரேன். ஆமாங்க, காலேஜ் நிறைய பேர் இல்லை. நான் வந்து இந்த வீடியோ போட்ட மெயின் ரீசன் என்ன தெரியுமா? அவ்வளோ பேர் அவ்வளோ மாதம் கஷ்டப்பட்டு போராடி பண்ணதே இந்த ரிசர்வேஷன் ஒரு நல்ல ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கணுன்றதுக்காக தான். கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு குரூப் ஒன்றில் நான் சீரியஸாக சொல்கிறேங்க, யோசிச்சு பாருங்களேன். 87% பெண்கள். என்னோடய ஸ்டூடெண்ட் வந்து 131 ரேங்க்கு, எஸ்சி கம்யூனிட்டி கேட்டகரி தான். ஓகேங்களா? டெய்லி 1 hour படிச்சிருக்காரு, கஷ்டப்பட்டு படிச்சிருக்கு. நீ என்ன விட்டுருங்க, அவர் என் ஸ்டூடெண்ட்டு கூட விட்டுருங்களா? ஒரு பர்சன், ஒரு ஆம்பளை கஷ்டப்பட்டு அவன் வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு 1 hour தான் கஷ்டப்பட்டு படித்து போராடி மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ணிட்டு இங்கே வந்தால் இன்டர்வியூவில் வந்துட்டு மார்க்கு போட்டது கூட விட்டுருங்க, பிஎஸ்டிஎம் தான், எஸ்சி பிஎஸ்டிஎம் தான். பட் ஆனால் ஒரு வேலை கிடைக்கல. இன்னும் பார்த்தா பெண்கள் அதிகமாக செலக்ட் ஆகிட்டாங்க. எனக்கு செம்ம ஷாக்கு, புரியவே இல்லை. இது என்னது, இது எப்படி திடீர்னு எப்படி இந்தமாரி ஆச்சு? ஏன் ஒரு வேளை யோசிச்சு பாருங்களேன், கரெக்டான ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருந்தா அவர் இன்றைக்கி பாஸ், என் ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிருப்பாரு. புரியுதுங்களா? இன்றைக்கி அந்த பிரச்சனை கிடையாது. ஏன்னா இந்த அஃபீஷியலாக சொல்லிருக்கு பாருங்கள், வெட்டிக்கலாக அரேஞ்ச் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னதால் தான் இதுக்கப்புறம் ஆண்களுக்கு சம்மலுக்கு. நான் இப்போ சொல்லுவாங்க, அடிச்சே சொல்கிறேன், என் ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸாம் கிளியர் இருந்தால் நான் சந்தோஷமாக சொல்லுவேன். ஒருவேளை இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து ரிசர்வேஷன் மாற்றுங்களேன், இன்றைக்கி கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கல, இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை தூக்கி போயிட்டு இந்த பழைய குரூப் ஒன்று, பழைய சென்டர் இப்போ முடிச்ச ஒரு குரூப் அது வச்சிங்கன்னா என் ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸாம் கிளியர்டு. புரியுதுங்களா? ஒரு நேரத்துக்கு ஏதோ டெபுட்டி கலெக்டரோ டிஎஸ்பி ஆகிடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. புரியுதுங்களா? ஸோ அது ஒரு கெத்து தான், சந்தோஷம் தான். ஆனால் அவருக்கான ஒரு வாய்ப்பு, அவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு மிஸ் ஆகிடுக்குன்றது தான் கஷ்டமான ஒரு விஷயம். புரியுதுங்களா? அதுமாரி யாருக்கும் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து, இந்தமாரி வீடியோஸ் போடுறது எல்லாருக்கும் வந்து பார்க்க மாட்டாங்க, நிறைய பேர் திட்ட தான் செய்வாங்கன்னு தெரியும். திட்டிட்டு போட்டோம். ஆனால் இதுக்காக ஒருத்தர் எங்கேயோ ஒருத்தர் வந்து கஷ்டப்பட்டு முட்டிட்டு மோதிட்டு இருக்காங்கல்ல, அவனுக்கு சப்போர்ட்டாக நான் இங்கே குரல் கொடுக்குறேன், அவ்வளோதான். நமக்குள்ள ஒரு 29,000 பேர் இருக்காங்க. இந்த 29,000 பேரில் யாராச்சும் ஒரு 10 பேருக்கு, இன்னும் அந்த 10 பேர் இன்னொரு 100 பேருக்கு, அந்த 100 பேர் இன்னொரு 1000 பேர் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்களா? குரூப் டூ மெயின்ஸ் அப்ராக்சிமேட் மந்த் ஆஃப் எக்ஸாம். எனக்கு தெரிஞ்சு டிசம்பரில் எக்ஸாம் இருக்குங்க. இப்போ செப்டம்பரே வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் எண்டுக்குள்ளே வந்துடும். ஓகேங்களா? கண்டிப்பாக எக்ஸாம் வந்துடும், கவலைப்படாதீங்க. ஆனால் ரிசல்ட் மட்டும் கொஞ்சம் லேட் பண்ணிப்பாங்க. கட் ஆஃப் பற்றி தனியாக வீடியோ போடுறேங்க, ஓகேவா? தேங்க்யூ ஆபிரகாம் செல்வின். இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் ஆல்ரெடி ப்ராசஸில் இருக்க எக்ஸாம்ஸ் பற்றி ஏதாச்சும் சொல்லியிருக்காங்களா சார்? ஆக்சுவலாக ஆல்ரெடி இங்கே பாருங்க ஒரு விஷயம் தான். இந்த இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஹரிசாண்டல் ரிசர்வேஷன் தான், அவ்வளோதான் மேட்ரு. வெர்டிகலாக ஃபாலோ பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. நான் என்ன கேட்குறேன்னா, ஒரு எக்ஸாம்ஸ் இப்போ நீங்கள் அந்த பிடிஎஃப் யாராச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதை பார்த்து எனக்கு கீழே கமெண்ட்டில் கொடுங்க. இந்த ரிசல்ட் ஷெடியூலில் போய் பாருங்கள், என்னென்ன எக்ஸாமில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கமெண்ட்டில் டைப் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அதுக்கு என்னென்ன ப்ரிலிம்ஸ் ரிசல்ட்டா மெயின்ஸ் ரிசல்ட்டா அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும். ஓகேவா? மெயின்ஸ் எப்போ சார் இருக்குது அது சொல்லிட்டேன். பிஎஸ் டீமுக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹரிசாண்டல் தான். கட் ஆஃப்க்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேங்க, திவ்யா, கவலைப்படாதீங்க. இப்போதைக்கு குரூப் 2 ப்ரிலிம்ஸில் சேஃப் ஜோன் என்ன கட் ஆஃப் சார்? கண்டிப்பாக நான் அனலைசைஸ் பண்ணுங்கள், சும்மா ஏன்னா தானே சொல்கிறக்கூடாது இல்லை. ஓகேவா? நான் கண்டிப்பாக இதுக்கான ஒரு எஃபர்ட் போட்டு நிறைய சர்ச் பண்ணி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஃபீட்பேக் கேட்டு அவங்களாம் எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் இவ்வளோ அடிச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் கேட்டு தான் நான் இனிமேல் சொல்ல முடியும். கோச்சிக்காதீங்க, கண்டிப்பாக நான் போடுறேன். கிஷோர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம் எழுதிட்டு ரிசல்ட் வந்துருச்சு, இப்போ இன்டர்வியூக்கே வெயிட் பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு ஹரிசாண்டல் ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா இல்லை வெர்டிகல் ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா சார் கேட்டிருக்கீங்க. அதாவது பாரு நீங்கள் சொல்கிறத வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இப்போ பழைய குரூப் ஒன்று இருக்குல்ல, ப்ரிலிம்ஸ் முடிஞ்சிச்சு, மெயின்ஸ் முடிஞ்சிச்சு, இன்டர்வியூ போடுற நேரத்துக்கு இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துருச்சுன்னா அவங்க இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை தான் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். புரியுதுங்களா? மேபி ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து வர்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் அவங்களுடைய நல்ல நேரம் அதை போய் முடிச்சிட்டாங்க எல்லா ப்ராசஸையும் வேகமாக. சார் பிஎஸ்டிஎம் ஹரிசாண்டலாக வெர்டிகலா? பிஎஸ்டிஎம்க்கும் ஹரிசாண்டல் தாங்க கண்டிப்பாக. ஏன்னா இந்த இடத்துல ரிசர்வேஷனை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஹரிசாண்டல் யூஸ் பண்ணுங்கள், ஏன்னா அதுதான் ப்ராப்பரான ஒரு முறையான ஒரு ரிசர்வேஷன் அதுதான் தாங்க. அப்படின்றப்ப வெர்டிகல் வந்து ஒரு சரி இல்லைன்றப்ப அதை ஏன் ஃபாலோ பண்ணணும்? அது வேறு எதுவாக இருந்தாலும் சரி தான். சரிங்களா? அப்போ இனிமேல் பிசி உமன் கிடைக்குமா, எம்பிசி உமன் கிடைக்குமான்லாம் கேட்க முடியாதுல்ல. மேல் ஃபீமேல் சேம் கட் ஆஃப் தானே, பிகாஸ் ஹரிசாண்டல் மெத்தட். கண்டிப்பாங்க அப்படி தாங்க இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. இனிமேல் மென் உமன் அப்படி தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக மென்னை விட உமனுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கலாம். நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுக்கோங்க, மென்னை விட உமனுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கலாம். ஓகேவா?
அதிகமாகலாம் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. இஸ் வேலிட் ஃபார் திஸ் கம்மிங் குரூப் 1 சார். கண்டிப்பாங்க. இப்போ வரப்போகிற குரூப் 1 இப்போ நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸ் எழுத போகிறீங்களா, அந்த எக்ஸாமுக்கு எலிஜிபிள் தான் இந்த ஹாரிசான்டல் ரிசர்வேஷனு. குரூப் 2க்கு ப்ரிலிம்ஸ் ரிசல்ட்டுக்கும் உங்களுக்கு ஹாரிசான்டல் தான் வரும். அடுத்து குரூப் 4க்கும் ஹாரிசான்டல் தான் வரும். சார் ஜட்ஜ்மெண்ட் பற்றி சொல்லுங்கள். அதாங்க இப்போ சொன்னது தாங்க மேட்ரு. சார் 2023 குரூப் 4 எக்ஸாம் எப்போ சார்? மேபி நெக்ஸ்ட் இயர் தாங்க உங்களுக்கு அப்டேட் கொடுப்பாங்க. இன்னும் அதை பற்றி ஒரு ஐடியாவே இல்லை, கோச்சிக்காதீங்க. ஓகேவா? குரூப் 4 கோர்ஸ் கூட இருக்குது, 1 இயருக்கு இருக்குது, படிங்க. ஹாய் பத்மினி டிஎன்பிசி. ஹாய் சிஸ்டர். எஸ்என் மணி சார். டிப்ளமோ பிஹெச்டி ப்ராப்ளம் யாராக இருந்தாலும் எந்த ஓகே டிப்ளமோவில் ஆக்சுவலாக அந்த டிப்ளமோவில் இருக்க பசங்களை ரொம்ப கஷ்டமான சுச்சுவேஷன் தெரியுமா? அவங்க எக்ஸாம்லாம் தமிழ் எழுதியிருக்காங்களாம். நல்லா கேட்டுக்கோங்க, தமிழ் எழுதியிருக்காங்க. ஆனால் டிகிரி வந்து இங்கிலீஷ். ஆமாம், சர்டிஃபிகேட்டில் இங்கிலீஷ் கொடுத்துருவாங்களா. ஸோ பிஹெச்டி கிடையாதான். இது என்ன இதுன்னே புரியல. அப்புறம் எதுக்கு அவன் தமிழ் எழுதணும்? தமிழில் தான் ஃபுல்லாகவே படித்து எழுதியிருக்கானா, இப்போ சர்டிஃபிகேட்டு தமிழில் கொடுக்க வேண்டியதானே? நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா? டிகிரி ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவன் தமிழில் தான் படிச்சிருக்கான், தமிழில் தான் எழுதிருக்கான், தமிழில் மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுங்க. அப்போ இங்கிலீஷ் மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்றது என்னது? நான் வந்து இந்த டிகிரி வந்து நான் தமிழில் படித்தேன்னா இங்கிலீஷில் படித்தேனான்றது தான் மேட்ரு. இவர் ஃபுல்லாக தமிழில் படிப்பாராம், எக்ஸாமும் தமிழ் எழுதுவாராம், ஆனால் மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இங்கிலீஷில் கொடுப்பாங்களா, பிஹெச்டி தர மாட்டாங்களா? இதுவே அப்படியே சட்டப்படி அவங்க மேலே கேஸ் தானே போடணும். நான் கேட்குறேன், நீங்கள் கேஸ் போடுங்க, யாராக இருந்தாலும் தயவுசெய்து கேஸ் போடுங்க. அது எப்படி தப்பான ஒரு விஷயம்? ஓகேங்களா? இப்போ நான் கேட்குறேன், நான் ஸ்கூலில் வந்து தமிழ் ஒரு சப்ஜெக்டாக படிச்சிக்கலான்னு கேட்டிருக்காங்க. நான் தமிழ் ஒரு சப்ஜெக்டாக படிச்சிருக்கேன், ஆமான்னு கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து கேட்குறாங்க, நீங்கள் இங்கிலீஷ் ஒரு சப்ஜெக்டாக படிச்சிருக்கேன்னு கேட்குறாங்க. ஆமாம், நான் இங்கிலீஷ் ஒரு சப்ஜெக்டாக படிச்சிருக்கேன். ஆமாம். இப்போ ஃப்ரெஞ்சுன்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகேங்களா? நீங்கள் ஃப்ரெஞ்சு ஒரு படிச்சிருக்கலான்னு கேட்டிருக்காங்க. நான் படிக்கலை, அப்போ இல்லைன்னு தான் கொடுப்பேன். அது மாதிரி இங்கிலீஷில் படிக்காமலேயே தமிழில் படிச்சுன்னு சொன்னால் தப்பு. தமிழில் இப்போ எழுதிட்டு இங்கிலீஷ்னு சொன்னாலும் தப்பு. அப்போ சர்டிஃபிகேட் போய் அப்போ அந்த இடத்துல ஏதோ தப்பு பண்ணுறாங்க. புரியுதுங்களா? அதை நீங்கள் கேள்வி கேட்கணும் தானே? நீங்கள் கேட்க மாட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் லைஃப் ஸ்பாயில்டு. அதை நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன். இதுக்கு நீங்கள் கேஸ் போட்டு தாங்க பதில் வாங்கணும். சார் அவங்க என்கிட்ட ஆரம்பத்தில் இங்கிலீஷ் தான் சொல்லிட்டு இருந்தால் நான் இங்கிலீஷில் படித்து இங்கிலீஷில் படிப்பேன் சார், பிஹெச்டி வாங்கிட்டு பண்ணேன் சார். அப்படி இல்லை அவங்க ஆரம்பத்தில் சொல்லியிருந்தேன் நான் வேறு ஏதாச்சும் தமிழ் டிகிரி போய் படிச்சிருப்பேன் சார், என் லைஃப் நல்லா இருக்குமே சார். போய் கேஸ் போடுங்க, கேளுங்க. கம்பைன்ட் இன்ஜினியர் எக்ஸாமுக்கு ஹாரிசான்டல் ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா? ஏங்க குரூப் 2 ப்ரிலிம்ஸ் லெவலில் இருக்குது, கண்டிப்பாக மாற்றலாம். ஏஇ எக்ஸாம் எந்த லெவலில் இருக்குதுன்னு தெரியல, கண்டிப்பாக மாறுமானு தெரியல, பார்த்தா தான் தெரியும். ஐஓ எக்ஸாமுக்கு அப்ளிகல் தாங்க. ரிசல்ட் வராத எந்த ஒரு எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி தான், கண்டிப்பாக அதுக்கு ஹாரிசான்டல் தான். அதனால் தெரிஞ்சுக்கோங்க. சார் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி 2019 கரஸ்பாண்டிங் டிகிரி செல்லுமா? எனக்கு அதை பற்றி எக்ஸாக்டாக தெரியலைங்க. எந்தெந்த டிகிரி செல்லும், எதனால் வித்ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கன்றது எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது, அது நம்ம கையில் இல்லை. தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் இருக்குமா சார்? கண்டிப்பாக இருக்குங்க. தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் எல்லாருக்குமே இருக்கும், அது கண்டிப்பாக இருக்கும், அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஓகேங்களா? வேறு செட் டவுட் இருக்குதா கேளுங்க. வேறு செட் அவுட் இருக்கா? கட் ஆஃப் பற்றி நான் செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போடுறேன், கவலைப்படாதீங்க. ஓகேவா? ஏஇ எக்ஸாம் முடிஞ்சிடுச்சு, இன்னும் ரிசல்ட் வரல. ஆஃப்டர் ரிசல்ட் இன்டர்வியூ, தென் ஃபைனல் ரிசல்ட் என்ன ஃபாலோ பண்ணுவாங்க? எக்ஸாம் முடிஞ்சிடுச்சு, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ரிசல்ட் வரல, அப்போ கண்டிப்பாக அவங்க ஹாரிசான்டல் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ எப்படி குரூப் 2 மாதிரி தாங்க, குரூப் 2 ப்ரிலிம்ஸ் அப்படி தானே? ஓகேங்களா? ஜிவாஎஸ், நான் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கேன், இப்போ பிஏ தமிழ் படித்தா செல்லுமா? கண்டிப்பாக செல்லுங்க. ஆனால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது பிஏ தமிழ் மட்டும் தான் காட்டுற மாதிரி இருக்கும். அப்படி உங்களுக்கு 2 யூஜி டிகிரி காட்டுற ஆப்ஷன் வச்சுன்னா நீங்கள் 2மே காட்டிக்கலாம். குரூப் 2 மெயின்ஸ் டெலகிராம் நேம் சொல்லுங்கள் சார். கட்டுறது டிஎன்பிசி ஒன்றும் இல்லைங்க, நீங்கள் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் பாருங்களேன், டிஸ்கிரிப்ஷனில் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன், பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம டெலகிராம் சேனல் லிங்க்கு. அதில் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம அதில் வீடியோ கிளாஸஸ் அப்டேட்லாம் கொடுக்குறேன், அதில் நீங்கள் பார்த்து வேணால் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன்னு. இப்போ என்ன காமெடினா, காலையிலேருந்து ஒரு சில குரூப் வந்துட்டு இந்த குரூப்புக்கு செல்லாது, இதுக்கு செல்லாது, அதுக்கு செல்லாது சொன்னாங்க. நிலமையெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்களேன். ஓ மை காட், அப்படி ஆகிடுக்குங்களா? இதோ இருங்க, அந்த டெலகிராம் சேனல் லிங்க்கு தரேன். டெலகிராம் ஓகே, லிங்க்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகேங்க, இப்போ மெயின்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து கவலைப்படாதீங்க. ஓகேங்களா? எக்ஸாம் ரிசல்ட் வர்றது வரைக்கும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து இங்கே ஃப்ரீ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நான் கொடுக்குறேன். சும்மானால் நீங்கள் கண்டிப்பாக எக்ஸாம்லேயே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலாம். நீங்கள் இதனால் ஒரு நல்ல ஒரு லேர்னிங் இருக்கும். நான் கண்டிப்பாக எவல்யூஷன் பண்ணி தருவேன், தரமெல்லாம் இருக்க மாட்டேன். எவல்யூஷன் பண்ணி தரது அந்த கட்டுறது டிஎன்பிசி யூடியூப் சேனலில் போடுவேன்.
நீங்கள் என்கிட்ட ஃப்ரீ கோர்ஸு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நான் தனியாக கொடுக்குற பிளான் இருக்குது. 10 வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன், போய் பாருங்கள். மார்னிங் சொன்ன மாதிரியே கரெக்டாக இருக்குது. தேங்க்யூ பாலாஜி. வச்சு செஞ்சாச்சா? தரமான செய்கை. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக இது நான் பண்ணல, இதுக்குன்னு கேஸ் போட்டு எல்லாம் வெயிட்டாக பண்ணாங்க தெரியுமா. அவங்க அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க. அதுக்கான பலனே மாற்றி வேறு வீடியோ சொல்லும்போது நான் வேறு ஆப்ஷனே இல்லை. அதனால தான் அவ்வளோ நாள் லைவ் வந்து சொன்னதே. ஓகேங்களா. ஸோ அஃபிஷியலாக உங்களுக்கு குரூப் 2 ப்ரிலிம்ஸ் ரிசல்ட் வர்றது வரைக்கும் தயவு செஞ்சு இந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா. நீங்கள் என்கிட்ட ஜாயின் பண்ணுறது 2 இயர்ஸ் கோர்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா. 2 வருஷம். ஐ மீன் நீங்கள் அதுக்கப்புறமும் ஃபெயில் ஆனாலும் நான் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கூட நான் தரக்கு நான் ரெடி இருக்கேன். ஆனால் என்ன நம்பி வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபெயில் ஆகாத அளவுக்கு தான் நான் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணேன். ஆனால் நீங்கள் ரெகுலராக படிக்கணும். நீங்கள் ஃப்ரீயாக படிக்கணும் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கூட, ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட்டு கரெக்ஷன் வேணுன்னா கூட, சும்மா ஒரு 15 நாள் போட்டு இந்த சப்ஜெக்ட்டு இந்த டெஸ்ட்டு, சும்மா ஒரு நாளைக்கு ஒரு கொஸ்டின், ஒரு எவாலுவேஷன் அப்படிலாம் பண்ண மாட்டேன். நான் கொடுத்தா ஒரு ப்ராப்பராக கொடுக்கணும். இந்த குரூப் 2க்கு ஒரு மெயின்ஸுக்கு ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நவம்பர் 2021 ஏப்ரல் 2022 வரைக்கும் நான் தரேன். ஓகேங்களா. 20லேருந்து ஒரு 15 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் நான் சும்மா வெறும் கொஸ்டினை கொடுத்து டெஸ்ட் எழுதி போகிறதுலாம் இல்லை. ஃபஸ்ட் நான் வீடியோ கிளாஸ் போட்டேன். இப்போ நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ போட்டாச்சு. அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து படிச்சுட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் டெஸ்ட் வைப்பேன். ஓகேங்களா. குறிப்பிட்ட டைம் நான் சொல்கிறேன், இந்த டைம் டெஸ்ட் இருக்குது, இந்த டெஸ்ட்டு, இது ஆன்சர் ஷீட் இருக்குது, ஆன்சர் ஷீட்டு அஃபிஷியல் ஃபார்மேட்டில் நான் கொடுக்குறேன். சரிங்களா. அதை நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் போட்டு அந்த அஃபிஷியல் ஃபார்மேட்டில் எழுதுங்க. அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். எத்தனை வேர்ட்ஸ் கவுண்ட்டு, எத்தனை நிமிஷம் எடுத்துக்கிட்டீங்க, இதெல்லாமே எனக்கு ப்ராப்பராக பண்ணிட்டு நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு அதை எவாலுவேஷன் பண்ணி நம்மளுடைய கட்டுறது டிஎன்பிசி சேனலில் நான் உங்களுக்கு அதை போட்டுறேன். நான் அதுக்கு சேனல் இப்போ செப்பரேட் பண்ணிட்டேன். ராஜலக்ஷி டிஎன்பிசி மெயின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோஸ் போட்டுறேன். அதேமாதிரி ராஜலக்ஷி சேனல்லையும் போடுறேன். ஏன்னா சில நேரம் ஒரே சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் போட முடியாது. ஓகேங்களா. அதுக்காக தான் அப்படி பண்ணுறேன். உங்களுடைய எவாலுவேஷன் வீடியோஸ் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு பர்சனுக்கு கரெக்ஷன் பண்ணி அதை மட்டும் போடலாம். இப்போ 5 பேர் சப்மிட் பண்ணால் 5 பேர் கரெக்ஷன் பண்ணி அது எல்லாமே இந்த எவாலுவேஷன் வீடியோஸ் எல்லாமே இந்த கட்டர் டிஎன்பிசி மட்டும் போடுறேன். ஓகேங்களா. அது உங்களுக்கு ஓகே தானே? எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நீங்கள் இல்லை என்கிட்ட ஃபுல் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணி ஃபுல் எஃபோர்ட் போட்டு படிக்கணும், ஒரு இண்டிவிஜுவல் கைடன்ஸோடு படிக்கணும், எந்த டவுட்னாலும் கேட்டால் எனக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா ஃபீஸ் ரொம்ப கம்மி. 4620 ரூபா தான். நான் ஏன் இவ்வளோ கம்மியான ஃபீஸ் வச்சு பண்ணுறேன்னா முழுக்க பசங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் ரீசனே. கண்டிப்பாக இவ்வளோ செலவு ஆகுங்க, ஒரு மினிமம் செலவு ஆகும். ஓகேங்களா. நீங்கள் பண்ணுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கண்டிப்பாக ஒர்த்தாக இருக்கும். ஓகேவா. சரி வாங்க, கமெண்ட்டுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். இனிமேல் வர எல்லா எக்ஸாமுக்கும் இது அப்ளிகபிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ பிரதர். இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை எதிர்த்து யாராவது சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனால் ரிசர்வேஷன் என்னாகும்? டிஎன்பிசி சைட்லேயே போகலாங்க, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்லேயும் போகலாம். யார் எங்கே போனாலும் அடுத்தது ஆல்ரெடி ஒரு இது கேஸ் போட்டு பண்ணிருக்காங்களே அவங்களும் சுப்ரீம் கோர்ட் போவாங்க. அந்த டெலிகிராம் குரூப்பில் நானும் இருக்கிறேன். அவங்கள நான் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த நம்பர்ட்டையும் அந்த அட்மின்ட்டையும் நான் பேசினேன். நானே கூட ஃபினான்ஷியலாக க்ரௌட் ஃபண்ட் பண்ணி நானே கூட காசு ரெடி பண்ணி தருவேன். புரியுதுங்களா. இப்போ எப்படி எங்கள் சைடில் என் ஃபேமிலியில் தெரிஞ்ச ஒரு நண்பருக்கு வந்து ஒரு டப்புனு ஒரு க்ரௌட் ஃபண்டிங் பண்ணிட்டு ஒரு 27,000 ஒரே நாளில் ரெடி பண்ணி தந்தோமோ அதுக்கு அவங்க எவ்வளோ காசு தேவைப்படுது நாமளே ரெடி பண்ணி தருவோம். என்ன இப்போ பணம் இருக்கவன் தான் வாழ்க்கை இது பண்ண முடியும்னா பணம் இல்லாதவன் சேர்ந்தால் பணம் சேருது இல்லை. சிறுதொழில் பேரில் நாமளும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம். சுப்ரீம் கோர்ட் நாமளும் கேஸ் போடுவோம். என்ன இப்போ பெட்ரோல் போகிறோம். லாஸ்ட் டைம் நான் வந்து யார் கேஸ் போடுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க அது எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியல. பட் ஆனால் எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் ப்ராப்பராக கரெக்டாக கிடச்சிது. ஆனால் இன்றைக்கி ரெசர்வேஷன் இன்றைக்கி ஜட்மெண்ட் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சு. ஓகேங்களா. பட் ஆனால் இப்போ நான் அந்த அட்மின்ட்டே பேசினதால ஃபினான்ஷியலுக்கும் நான் சப்போர்ட் பண்ண ரெடியாக தான் இருக்கேன். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நீங்களே சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. ஓகேங்களா. பார்த்துக்கலாம். ஓகே. கீ சேலஞ்ச் குரூப் 4க்கு எவ்வளோ கொஸ்டின் கரெக்டாக வரும் சார் கேட்டிருக்கீங்க. தெரியலையே பிரதர். பார்ப்போம். ஓகேங்களா. வரட்டும், வந்தால் தான் நமக்கு எதுவுமே எக்ஸாக்டாக தெரியும். ஓகேவா. ஏன்னா நான் அந்த கீ சேலஞ்ச் நான் பண்ணல. இந்த குரூப் 4 அந்தளவுக்கு நான் செக் பண்ணல, டைம் இல்லை அந்த டைமில். ஓகே, கோச்சிக்காதீங்க. தெரிஞ்சால் நான் சொல்கிறேன். தெரியலையே. டைட்டன் சரவணன். சாரிப்பா, பேர் தப்பாக படிச்சுட்டேன் சார். இது இப்போ குரூப் 4 பொருந்துமா? கண்டிப்பாங்க. இப்போ இருக்கிற குரூப் 2 ப்ரிலிம்ஸ் ரிசல்ட்டு ஹரிசாண்டல் ரிசர்வேஷன் தான். குரூப் 4க்கும் ஹரிசாண்டல் தான். குரூப் 1 இப்போ எழுத போகிறீங்களா அதுக்கும் ஹரிசாண்டல் ரிசர்வேஷன் தான். ஐ எம் நியூ டு திஸ் லைவ் ப்ரோ, ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் ஷார்ட்ஸ். சாரி ஃபார் ரிப்பீட்டிங். சாரி ராம் பிரசாத். டோன்ட் வரி. இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு அஃபிஷியல் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துருச்சு. இதுபடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா குரூப் 2 எக்ஸாம், குரூப் 4 எக்ஸாம், குரூப் 1 ப்ரிலிம்ஸ் எழுத போகிறீங்களா இது எல்லா எக்ஸாம்லையுமே உங்களுக்கு வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் படி ஹரிசாண்டல் ரிசர்வேஷன் படி தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு அதான் அர்த்தம். இந்த ஷீட் கூட பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஓகேங்களா. உமன்ஸுக்கு வெர்டிக்கலாக ஃபில் பண்ணக்கூடாது, ஹரிசாண்டல் தான் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனால் ஓவரால் ரிசர்வேஷனும் போய்டும் தானே சார்? அந்த மாரிலாம் ஆகாதுங்க, கவலைப்படாதுங்க. ஓகேங்களா. சுப்ரீம் கோர்ட் போனால் ஓவரால் ரிசர்வேஷன் ப்ராப்ளம் வரும். நீங்கள் அதெல்லாம் எதுவும் கவலைப்படாதீங்க. அவங்க எங்கே போனாலும் இந்த ரிசர்வேஷனுக்கு இங்கே ரிசர்வேஷனே ஃபுல்லாக தூக்க முடியாது. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்களேன். ஒட்டுமொத்த ரிசர்வேஷன் யாரும் தூக்க முடியாது. இங்கே கேஸ் என்னன்னா வெர்டிக்கலாக ஹரிசாண்டலாக இருந்தால் மேட்ரு. ஒரு ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறீங்க, ஓகே, நியாயமாக அது பல வருஷமாக கொடுத்துட்டீங்க, நல்லது தான். பட் அதில் என்ன, அதில் இங்கே ஏதோ ஒரு ஹோல் இருக்குல்ல, அந்த ஹோலை அடைக்க தான் பார்க்குறாங்க. ஓகேங்களா.
குரூப் 4 ரிசல்ட்டு கண்டிப்பாக வந்துருங்க. குரூப் 2 ப்ரிலிம்ஸ் இந்த மந்தில் கண்டிப்பாக வந்துடும். எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க என்ன இதில் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு தெரில. அதை வச்சு தான் உடனே கொடுப்பாங்களா கொஞ்சம் லேட் பண்ணுவாங்களான்னு தெரில. வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க. ப்ரோ கோர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க, ஒன்லி ஆர்டர் போட்டால் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்களே உண்மையாக? காலையில் சில டெலகிராம் சேனல் சில இன்ஸ்டியூட்ஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இது வந்து குரூப் 2க்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது, இப்போ செலெக்ஷன் ப்ராசஸில் இருக்குது கிடையாது, அப்ளிகபிளே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தவங்களே அவங்களே கூட இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் 2 எக்ஸாமுக்கு அப்ளிகபிள் தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. ஸோ டோன்ட் வரி ராஜ் பிரகாஷ், கண்டிப்பாக அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தா கண்டிப்பாக நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, கவலைப்படாதீங்க. கண்டிப்பாக இது குரூப் 2க்கு அப்ளிகபிள் தான். ஓகேவா சார்? குரூப் 4 172 கொஸ்டின்ஸ் போட்டிருக்கேன், விஓ கிடைக்குமா? என்ன நண்பா நீங்கள் 172 போட்டு கிடைக்குமான்னு கேட்டுக்கிட்டு கண்டிப்பாக கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குங்க, கவலைப்படாதீங்க. நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன், ஓகேவா? இன்னும் டெப்த்தாக இது பண்ணி போடுறேன். பட் அதுக்கு நீங்கள் எல்லோரும் அந்த கம்யூனிட்டி போஸ்ட் நான் போடுறேன்னா கொஞ்சம் எல்லோரும் பார்த்து அதுக்கெலாம் உங்களுடைய நீங்கள் எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸாக்டாக போட்டிங்களோ அதெல்லாம் நீங்கள் போட்டால் தான் என்னால் இன்னும் சொல்ல முடியும். ஓகேங்களா? 69% ரிசர்வேஷனுக்கு சென்ட்ரலில் ஒரு கண் இருக்குது சார். அது தெரியும் தான் பிரதர், இருக்குது தான். பட் இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் வேணும்ல. இந்த 69% யார் கேட்க முடியாது, அதனால் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ராஜகோவிந்த் மீ சொல்லுங்கள் பிரதர், என்ன டவுட்டு என்ன கொஸ்டின் வச்சு கேட்டுங்களாச்சு விட்டுட்டேன் நான். டிஎன்பிஎஸ்சி வேர்ல்டு ஓகே, தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ பிரதர். யார் சாரும் கூப்பிடாதீங்க, அண்ணா இல்லை தம்பினே கூப்பிடுங்க. என் வயசு 29 தான், சரிங்களா சார்? ஆக்சுவலாக மராத்தா ரிசர்வேஷன் கேன்சல் பண்ணாங்கல்ல, அது மாதிரி தான் தமிழ்நாடுலையும் 50%க்கு மேலே ரிசர்வேஷன் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க சார். இது இந்திரசுவாமி கேஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு எதிரானது சார். பார்த்துக்கலாம், டோன்ட் வரி, கவலைப்படாதீங்க, அந்தளவுக்குலாம் ஆகிடாது. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ரிசர்வேஷன் விட மாட்டாங்க, இது மிகப்பெரிய பாலிடிக்ஸ். அதுலேருந்து யாரும் எதுவுமே பண்ணவே முடியாது, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? கேர்ள்ஸுக்கு இதுலேருந்து எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது, அதனால் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேவா? இந்த ரிசர்வேஷனால் கேர்ள்ஸுக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது, கண்டிப்பாக கிடையாது. ப்ரோ வெர்டிகல்னால் என்ன, ஹரிசாண்டல்னால் என்ன, சிம்பிளாக சொல்லுங்கள் ப்ரோ, புரிகிற மாதிரி. ஓகேங்க, இப்போ ஒரு 100 போஸ்ட் இருக்குது, 30% பெண்களுக்கு, 20% பிஎஸ்டிஎம் கேண்டிடேட்ஸ்னு சொல்கிறாங்கன்னா, ஓகேங்களா, 100ல் ஒரு 30% 30 போஸ்ட் பெண்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுத்துறாங்க. அதுக்கு மேலே வரங்கள யார் ஜென்ரேட்டே எல்லோரும் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? மீதி இருக்கிற 70%ல் ஆண்கள் பெண்கள் யாரும் போட்டி கொடுக்கலாம். இந்த 20% பிஎஸ்டின்றப்ப அப்போ ரிமைன் ஒரு 20 போஸ்ட்டுக்கு பிஎஸ்டிஎம்மில் இருக்கிற ஆண்கள் பெண்கள் போட்டிட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்படி வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வெர்டிகல் என்னென்னா, நல்லா பாருங்கள், 100 போஸ்ட் இருக்குது. இந்த 100 போஸ்ட்டில் 30% ஓவராலும் எடுத்துப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஒவ்வொரு கம்யூனல் கேட்டகரி, இப்போ பிசிலையும் 30%. இப்போ பிசியில் ஒரு 10 போஸ்ட்டுக்குன்னா அதில் 30%, அதாவது 3 போஸ்ட் பெண்கள் கம்பல்சரி. இப்போ எம்பிசியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20 போஸ்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதில் வந்து 30%, 6 போஸ்ட்டு பெண்கள் கம்பல்சரி. அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் இருக்கிற போஸ்ட்டுக்கு பெண்கள் ஆண்கள் போட்டிடுவாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டி தனித்தனியாக 30% வாங்கி ஓவரால் 30% வாங்குறப்ப அது 70%, 80% தாண்டி போய்டும், பெண்கள் அதிகமாகிடுவாங்க. இதுதான் பிரச்சனை. ஓகேங்களா? முருகன் ஹாய் மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட், கண்டிப்பாக செல்லும், குரூப் 2க்கு அப்ளிகபிள் தான், கவலைப்படாதீங்க. சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு இப்போ யாராச்சும் போனால் கண்டிப்பாக 16% ரிசர்வேஷனுக்கு ப்ராப்ளம் வரும் சார். அது வந்து அதுக்கு நம்ம பார்த்துக்கலாம் பிரதர், கவலைப்படாதீங்க. அதுக்கும் நம்ம அகேன்ஸ்டாக கேஸ் போட்டு இது பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஆல்ரெடி கேஸ் போட்டுருக்காங்களே, அவங்க நம்ம சப்போர்ட் பண்ணாலே போதும். ப்ரோ திஸ் இஸ் அப்ளிகபிள் டு டிஆர்பி எக்ஸாம் ஆல்சோ. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ரிசர்வேஷன்றது வெறும் இங்கே வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடுன்னு தான் பண்ணிருக்காங்க, ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா எக்ஸாமுக்கும் இது அப்ளிகபிளாக தான் இருக்கணும், புரியுதுங்களா? இதில் டிஎன்பிசி பற்றி தான் மெயினாக சொல்லியிருக்காங்க, அதையும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. எக்ஸாக்டாக ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு யாருக்காக டிஃபெண்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா டிஎன்பிசியாக டிஃபெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. மதி ரீசன் நீங்களும் படிக்கிறீங்களா ப்ரோ? இல்லை பிரதர், நான் ஃபுல் கோச்சிங் தான். டிஎன்பிசி குரூப் 1 ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸு இன்டர்வியூ இப்போ எல்லாமே கொடுக்குறோம். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 2 பேர் வந்து மெயின்ஸ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிருக்காங்க, ரேங்க் 100, ரேங்க் 131. ஓகேங்களா? ஜஸ்ட்டு ஒரு 0.5 மார்க் இல்லை 6 மார்க்ஸில் ஃபெயில் ஆகிருக்காங்க. ஓகேங்களா? அதுமாரி கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. அதேமாரி குரூப் 2 ப்ரிலிம்ஸில் வந்து ஒரு 55 பேர்கிட்ட ஒரு 140+ கொஸ்டின்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க. ஒருவேளை 130+ கொஸ்டின்ஸ் கட் ஆஃப் இருந்துச்சுன்னா 55 பேர் பாஸ் ஆகிடுவாங்க. இல்லை 150+னாக்கா கண்டிப்பாக ஒரு 15 பேராச்சும் பாஸ் ஆகிடுவாங்க. பார்ப்போம். குரூப் 4க்கு எந்த நண்பர்களும் ஒருத்தரும் உருப்படியாக எனக்கு ரிப்ளை பண்ணல. அது என்ன நிலமையோ எனக்கு ஒன்றும் புரியல. ஓகேங்களா? ஆனால் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் எல்லா பேட்சுக்கும். குரூப் 4க்குலாம் நாயாப்பே வீடியோ போட்டிருக்கேன். 350 வீடியோஸ் ஜென்ரல் தமிழுக்கு ஃபுல்லாக முடித்தேன். ஜென்ரல் இங்கிலீஷ்க்கு 9th வரைக்கும் வீடியோ கிளாஸ் போட்டிருக்கேன். மேக்ஸுக்கு எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் ஒன்று ஒன்றா அவ்வளோது
தூக்கம் இல்லாமல் எடிட்டிங் ஒரு நாளைக்கு 10 வீடியோலாம் இல்லை 30 வீடியோ 15 வீடியோன்னு எடிட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். பட் ஆனால் குரூப் 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் எனக்கு ஒழுங்காக ரிப்ளை பண்ணல. அதான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஒரு 5 பேர் 6 பேர் தான் ரிப்ளை பண்ணாங்க. ஃபுல் கோர்ஸ் தான் பிரதர். குரூப் 2 ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் கோர்ஸ் நான் நடத்துகிறேன். குரூப் 4 கோர்ஸ் இருக்குது. குரூப் 1 ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ இருக்குது. என்ன ரீசன்னா என் ஃபீஸ்லாம் ரொம்ப கம்மி. குரூப் 1 ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ நீங்கள் சேர்ந்தீங்கன்னா 4620 ரூபா. குரூப் 2 ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸு 4620 ரூபா. குரூப் 2 மெயின்ஸு 4620 ரூபா. இப்போ நீங்கள் குரூப் 2 மெயின்ஸ் இருந்தாலும் சரி, குரூப் 2 ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸாக ஒரு 2 இயர்ஸ் வேலிடிட்டி இருக்கும். ஓகேங்களா? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் 4க்கு அது ஒரு 1 இயர் கோர்ஸ் இப்போ இருக்குது. ஸோ எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் என்கிட்ட. ஃபீஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்மி தான். அதே இப்போ குரூப் 1 ப்ரிலிம்ஸ் கிராஷ் கோர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். வெறும் 500 ரூபா ஃபுல் கோர்ஸும் டெஸ்ட்டு பேட்சோட ஒரு 370 டெஸ்ட்டுக்கிட்டே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபீஸ் கம்மியாக பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணுன்றது தான். இந்த 1 லட்ச ரூபா ஃபீஸுன்றதை உடைக்கணும். அதுதான் நம்மளோட டார்கெட்டு. புரியுதுங்களா? 1 லட்ச ரூபா எதுக்கு? நான் கேட்குறேன். சாதாரணமாக இருக்கவங்கள பாஸ் ஆக முடியாதா? பாஸ் பண்ண வைப்போம். ஏன்னா என்றைக்குமே ஃப்ரீயாக கொடுத்தோன்னா அது வேல்யூ இல்லாமல் போயிடுது. சீரியஸாக நான் நிறைய பார்த்துட்டேன். ஃப்ரீயாக கொடுத்தது எதுவுமே வேல்யூ இருக்காது. நீங்கள் ஒரு 100 ரூபா கட்டி படித்தா தான் நீங்கள் ஒழுங்காக படிப்பீங்க. சில பேர் தெரில. சார் ஹரிசாண்டல் விசஸ் வெர்டிக்கல்னு ஒரு வீடியோ செப்பரேட்டாக போடுங்க. அது நிறைய பேர் போட்டுட்டாங்க சிஸ்டர். எதுக்கு நம்ம தனியாக போட்டுக்கிட்டு? இப்போதைக்கு இருக்கிற மேட்ரு தானே, அதான் சொல்லிட்டோம்ல. வெர்டிக்கல் ஓசி, பிசி, எம்பிசி, எஸ்சி, எஸ்டி, பிசிஏ, பிசிஎம், எஸ்சிஏ, ஹரிசாண்டல் உமன்ஸ், பிஎஸ்டி எல்லாமே ஹரிசாண்டல் தான் பிரதர், கவலைப்படாதீங்க. ஹரிசாண்டல் ரிசர்வேஷன் வேணும்னு கேட்டு போனால் மரத்தா ரிசர்வேஷனு ஸ்டக் டவுன் பண்ண மாதிரி பண்ணி விட்டுருவாங்க சார். அப்போயும் ஹரிசாண்டல் ரிசர்வேஷன் தரமாட்டாங்க சார். அதனால் டிஎன்பிசி அப்பீல் பண்ண மாட்டாங்க சார். மேபி அப்படி இருக்கலாம். ஓகேங்களா? அவங்களுக்கு தெரியும் இது இங்கே போனால் இவ்வளோ பெரிய இஷ்யூஸ் வரும், அது அப்படி போனால் அங்கங்கே அடிபடும். தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியாமல் அவங்க எதுவும் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? பேட்ரியாட்டிக் இந்தியன் என்னப்பா சுப்ரீம் கோர்ட் போய்ட்டு எல்லா ரெசர்வேஷன் எடுக்கணுன்றீங்களா? அது வாய்ப்பே இல்லை. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதான் நீங்கள் சொல்கிறது எப்படி இருக்குனாக்க ஒட்டுமொத்த பாலிட்டிக்ஸையும் நீங்கள் ஒரே இடத்துல அடைச்சி முடிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க. புரியுதுங்களா? வாய்ப்பே கிடையாது. ரிசர்வேஷன் ஒரு பாலிட்டிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம். ஜஸ்ட் லைக் தட் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணவே முடியாது. புரியுதுங்களா? இடபிள்யூஎஸ் தானே எதுவும் இருக்குமே. ஐ மீன் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் சொல்லிட்டு ஒரு செக்ஷன் இருக்குது தெரியுங்களா? அதுவும் ரிசர்வேஷன் தான். அதெல்லாம் எல்லாத்தையும்லாம் இது பண்ண முடியாதுங்க. ஓகே கிஷோர், தேங்க்யூ. குரூப் 4 எல்லாருக்குமே உண்மையாக மென்டலி எஃபெக்ட் ஆகிருப்பாங்க சார். அதான் ரிப்ளை வந்திருக்காது. எனக்கு அதை ரொம்ப கஷ்டம். ஐ மீன் அவங்க மென்டலி அஃபெக்ட் ஆகிருப்பாங்க, பட் அவங்களோட மோசமாக அஃபெக்ட் ஆனது நான் தானேங்க. எனக்கு என்னென்னா அவங்க ஓரளவு பாஸ் ஆகணுமே இருந்தாங்கனாக்கா ஓகே நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள். அப்படிலாம் குரூப் 1 எக்ஸாம் ஆக டப்புனு அது சொல்லி கொடுக்க அதுக்கு படிங்க, இல்லை நெக்ஸ்ட்டு குரூப் 4 எக்ஸாம் படிக்க ஆரம்பிங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏதாச்சும் ஒரு கைடன்ஸ் அவங்கள அந்த டிப்ரெஷன்லேருந்து வெளில கொண்டு வரதுக்கு தான் நான் இருக்கிறேன். புரியுதுங்களா? ஒரு இண்டிவிஜுவல் கைடன்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கும்போது அவங்க கூட இருக்கிறது முக்கியம் கிடையாதுங்க. நீங்கள் கஷ்டப்படும்போது அவங்க கூட இருக்கிறதாங்க அதுக்கு தாங்க நான் இருக்கிறேன். அதுக்கு தானேங்க நீங்கள் காசு கட்டிருக்கீங்க. அசிஸ்டன்ட் ஜெயிலர் ட்ரைனிங் கொடுப்பீங்களான்னு கேட்டிருக்கீங்க. இல்லை பிரதர், இப்போதைக்கு நான் வேறு எந்த எக்ஸாம் கான்செப்ட் பண்ணல. இன்னும் மேபி சிலபஸ்லாம் பார்த்தா தான் தெரியும் நம்மளால் பண்ண முடியுமா முடியாதா, டைம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இதுலேயே நான் இன்னும் நிறைய இப்போ ஒன்றும் இல்லை. பாலிட்டிக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி 30 ஹவர்ஸ் வீடியோ கிளாஸ் போட்டிருக்கேன். இப்போ தமிழ் மீடியத்துக்கு செப்பரேட்டாக 74 வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு 5 கிளாஸ் போட்டிருக்கேன். இப்போ இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு செப்பரேட்டாக போட்டிருக்கேன். இது முடிஞ்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா பாலிட்டிக்கு மைண்ட் மேப் கொடுத்தேன் இங்கிலீஷ் மீடியத்தை போட்டு. அது தமிழில் இல்லைன்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டாங்க. ஆனால் தமிழில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணி வீடியோ போட்டுட்ருக்கேன். ஒரு 4 வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இதெல்லாம் செட் பண்ண தான் கரெக்டாக இருக்குது டைம். நான் மட்டும்தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். நம்ம கூட ஒரு 2-3 ஸ்டாஃப் தான் இருக்காங்க. ரொம்ப அதிகமான ஸ்டாஃப்ஸ்லாம் இல்லை. அதேமாரி மேக்ஸ்க்கும் நம்ம வீடியோ கிளாஸஸ் போட்டுட்ருக்கோம். ஃப்ரீ கிளாஸஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக குரூப் 1 மெயின்ஸ் லெவல்லையும் கொடுத்துட்ருக்குறோம். ஸோ அதுவும் அந்த ஒர்க்கும் போயிட்டுருக்குது. ஸோ அதனால் சிலது ஃப்ரீயாகவும் கொடுத்துட்ருக்கேங்க. ஓகேங்களா? நீங்கள் நம்ம சிலதெல்லாம் ஃப்ரீ கிளாஸை பார்த்தாலே பாதி பாஸ் ஆகிங்க. அந்தமாரி தான் இருக்கும் நம்மளது. குரூப் 4 கட் ஆஃப் எவ்வளோ இருக்கும் ப்ரோ உங்கள் சஜஷன்? தனியாக வீடியோ போடுறேன் பிரதர், கண்டிப்பாக போடுறேன், கவலைப்படாதீங்க. ப்ளஸ் கிவ் த லிங்க் ஆஃப் திஸ் கேஸ் காப்பி டு பி டவுன்லோடட். ஓகே, நான் டெலகிராமில் ஷேர் பண்ணுறேன், நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? ராஜலக்ஷ்மின்னு சொல்லிட்டு டெலகிராமில் போய் சர்ச் பண்ண நம்ம சேனல் வரும். அதில் கண்டிப்பாக எல்லாத்துலையும் ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த ரிசர்வேஷன் டிஎன்டிஆர்பிக்கு பொருந்துமா? தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா எக்ஸாம்ஸ் பொருந்தணும். பட் ஆனால் இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக டிஎன்பிசியை பற்றி தான் பேசியிருக்காங்க. அந்த டிஎன்பிசி மட்டும் தான் கன்ஃபார்ம்டு. அசிஸ்டன்ட் ஜெயிலருக்கு டெஸ்ட் பேட்ச் இருக்கா? இப்போதைக்கு இல்லை பிரதர். ஓகேங்களா? ஆர்டர் சொல்லியிருக்காங்களா இல்லை ரெக்கமெண்டேஷன் சொல்லியிருக்காங்களா சார்? இப்போதைக்கு எல்லாமே ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் தான் பிரதர். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் தான் ஆர்டராக மாறும். ஆனால் இது அப்ளிகபிள், அதனால் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு டவுட் சார், ஏன் க்ரீமி லேயர் நான் க்ரீமி லேயர் கான்செப்டே இங்கே கொண்டு வர மாட்டாங்க சார்? ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா க்ரீமி லேயர் நான் க்ரீமி லேயர்னா என்னென்னு சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறது. இந்த நான் க்ரீமி லேயர்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை சம்பளத்தை வச்சு தான் பிரிப்பாங்க. ஓகேங்களா? அப்பா அம்மாவோடைய வருமானம் வருஷத்துக்கு எவ்வளோ, புரியுதுங்களா? ஒரு குறிப்பிட்ட லட்சம், இந்த லட்சத்தை தாண்டி இருந்துச்சுன்னா அவங்க க்ரீமி லேயர்.
ஓபிசின்னு தான் சொல்லுவாங்க, ஆனால் அவங்க கிரிமி லேயர். அந்த லட்சத்துக்கு கீழே இருக்காங்கன்னா அவங்க நான் கிரிமி லேயர். அந்த நான் கிரிமி லேயர் தான் எல்லா பெனிஃபிட்டும் கிடைக்கும். அதாவது இது எப்படின்னா, நீங்கள் கேட்கலாம், ஏங்க இந்த எஸ்சி எஸ்டியில் அவங்கள நல்லா சம்பாரிச்சிட்டாங்கங்க, இந்த ஓபிசி கம்யூனிட்டி இவங்கள நல்லா சம்பாரிச்சிட்டாங்கங்க, அவங்களுக்கு எதுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுங்க கேட்குறீங்களா? அதுதான் அந்த கிரிமி நான் கிரிமி. கிரிமியில் இருக்கவங்க ஓரளவுக்கு செட்டில் ஆகிட்டாங்க, அவங்கள்ட்ட ஃபினான்ஷியலாக ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது, இயர்லி அவங்கள்ட்ட ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது, அவங்க நம்ம ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை. அதுலேயும் இன்னுமே அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேஜ் அவங்க தாண்டலை, ஒரு 2 லட்சத்தை தாண்டலப்பா, அவங்க வருஷ வருமானமே 2 லட்சம் தாண்டலை, 40,000 50,000 தான் இருக்குது. அப்போ அவனுக்கு நம்ம அந்த ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணுன்றது தான் அந்த நான் கிரிமி லேயர். புரியுதுங்களா? இன்னும் அதுவும் இங்கே வந்துச்சுன்னா நல்லா தான் இருக்கும், இல்லைன்னு சொல்ல. 69% ரிசர்வேஷனில் யாரும் கை வைக்க முடியாது, அது 9th ஷெட்யூலில் கொண்டு போய் வச்சுட்டாங்க. சிஎம் ஜெயலலிதா இருக்கும் பொழுது 1994லேயே இந்த இந்திரா ஷனாய் கேஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்த பொழுது இப்போ போய் 69% ரிசர்வேஷன் வாய்ப்பு இல்லை. ஓகே, பேஸ்டிங் வெர்டிக்கல் ரிசர்வேஷன் ஆர் ஹரிசான்டல் ரிசர்வேஷன்? கண்டிப்பாக எல்லாமே ஹரிசான்டல் மட்டும்தாங்க. ஓபிசியில் இருக்க கிரிமி நான் கிரிமி லேயர். ஆமாம் பிரதர். குரூப் 2 மெயின்ஸ் தமிழ் மீடியம் பேட்ச் இருக்கா சார்? கண்டிப்பாக இருக்குதுங்க. நம்மக்கிட்ட தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் செப்பரேட்டாகவே இருக்குது, கவலைப்படாதீங்க. ஃபீஸ் ரொம்ப கம்மி. சும்மா போய்ட்டு வரதுல 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 60,000 1 லட்சம் கொடுத்து ஏமாறதை விட்டுட்டு அதே கண்டென்ட்டு தான், அதே மாதிரி தான் ஒர்த்தாக இருக்கும். எக்ஸாமுக்கு என்ன தேவை, அது எனக்கு சிலபஸ் தாங்க கண்டென்ட். அந்த சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி நான் கிளாஸஸ் நடத்துகிறேங்க, அந்த கிளாஸஸ் பேஸ் பண்ணி நான் டெஸ்ட் வைக்கிறேங்க. நான் வைக்கிற டெஸ்ட் நீங்கள் எழுதிட்டு போனாலே போதும், நான் வைக்கிற கிளாஸஸ் நீங்கள் படித்தாலே போதும், எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் படிக்க தேவையில்லைங்க. கொடுக்குற கைடன்ஸை புரிஞ்சுட்டு இவன் என்ன சொல்கிறான், இவன் என்ன சொல்ல வரான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் படித்தாலே போதும். அதேமாரி எந்த டவுட்னாலும் கேட்கணும், அது சின்ன டவுட்டாக இருக்கும், மட்டமான டவுட்டாகவும் நீங்கள் நினச்சிக்கலாம். கேளுங்க சார், இந்த ட்ரெயின் ஏன் சார் ட்ரெயின் ட்ரெயின் போயிட்டே இருக்குது சார், ஆனால் அங்கே ஃப்ரிக்ஷன் எனக்கு தெரியல சார், என்னன்னு சொல்லுங்கள் சார். கேளுங்க, தப்பு கிடையாது. அது நீங்கள் நினைப்பீங்க அது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கீழ்த்தனமாக டவுட்டு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. நீங்கள் ஏன் நினைக்கிறீங்க? டவுட்டு அவ்வளோதான். அதில் என்ன கீழ்த்தனம் மேல்த்தனம்? டவுட்டுன்னா தான் தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த இது அது புரிஞ்சுட்டா அர்த்தத்தை உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். புரியுதுங்களா? ஏன்னா உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் தெளிவாக சொன்னேன்னாக்க எந்த டவுட்னாலும் கேளுங்க. உங்களுக்கு என்னால் உங்களுக்கு நல்லா பெருசாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாக்க நான் 3 டேஸில் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி போடுறேன், ஸ்டாஃப் வச்சு போட்டுறேன், இல்லை நானே கூட போட்டுறேன். அப்படி இல்லைனா கண்டிப்பாக நான் அப்பயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் ஆடியோ மெசேஜ் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் கூட சொல்லியிருக்கேன். ஓகேங்களா? அதே தான் சுகி கீர்த்தி, அதை தான் நானும் சொன்னேன். தமிழ்நாடு பொலிட்டிஷியன்ஸ் பற்றி தெரியல. 69% யாரும் கை வைக்க முடியாது, கொஷின் பண்ணவும் முடியாது. ஓகேங்களா? இது கோர்ட்டோட ஆர்டர் ஜட்ஜ்மெண்ட்டா சஜஷனா இல்லை கைட்லைன்ஸா சார்? குரூப் 1 பிஎஸ்டிஎம் கேஸில் டிஎன்பிசிஏ கோர்ட்டு விடாமல் ஃபாலோ பண்ணாங்க சார், இதுலேயும் கோர்ட் கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா சார்? கண்டிப்பாங்க. பிஎஸ்டிஎம்க்கு எப்படி நடந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் இப்போயும் நடக்கும், கவலைப்படாதீங்க. பிஎஸ்டிஎம்க்கு உடனே ரிசல்ட் மாற்றி விட்டாங்கல்ல, திரும்ப இதுக்கும் நடக்கும், கவலைப்படாதீங்க. இது சும்மா கிடையாது. டெஸ்டட் வீடியோஸ்க்கு சான்சஸ் எவ்வளோ இருக்கும் சார்? ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன். டெஸ்டட் வீடியோஸ் பற்றி தனியாக ஒரு இது ஃபார்ம் ஃபுல்லாக படிச்சு காட்டணும், அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகேங்களா? மென்ஸ்க்கு புரியுமா சார் கட் ஆஃப்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரிலிம்ஸ் ரிசல்ட்டே கோர்ட் ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா? கண்டிப்பாங்க. எல்லா இதுக்கும் கண்டிப்பாக இனிமேல் ஹரிசான்டல் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, கவலைப்படாதீங்க. கட் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு இது மட்டும், இந்த ரிசர்வேஷன் மட்டும் பார்க்காதீங்க. ஓகேங்களா? இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த மற்ற ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணி தான் நம்ம பார்க்கணும். கொஞ்சம் குறையும் வாய்ப்பெல்லாம் சில நேரம் லாஸ்ட் டைம் இருந்ததோட இப்போ எல்லோரும் கொஞ்சம் ப்ரிடிக்ட் கம்மியாக தான் பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு அப்படி வரும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஆஃப்டர் 1973 ஆக்ட்ஸ்க்கு 9th ஷெட்யூலில் கூட அமெண்ட் பண்ணலாம், பட் இட்ஸ் நாட் ஏ சிம்பிள் ப்ராசஸ், நாட் பாசிபிள் டு அமெண்ட் 16%. ஓகே, 2007 சுப்ரீம் கோர்ட்டு சொல்லிட்டாங்க, 24 ஏப்ரல் 2020. அப்புறம் 9th ஷெட்யூலில் வச்சு எல்லாமே நாங்கள் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ பண்ணுவோம். இஃப் இட் வயலேட்ஸ் தி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் ஆர் பேசிக் டாக்டர் ஸ்ட்ரக்சர். கரெக்டாக சார்? ஓகே, இப்போவாச்சும் ரிசல்ட் வருமா இந்த வீக்குன்னு இல்லைங்க. ரிசல்ட் வந்து ஹரிசான்டலில் வரும் கண்டிப்பாக. அது 2 நாள்லேயும் வரலாம், இந்த மந்த் எண்டுக்குள்ளே வரலாம், கவலைப்படாதீங்க. ஓகேவா? இது டிஎன்பிசி கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணுமா, இல்லைனா டிஎன்பிசி விருப்பமா? கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க பிரதர், கவலைப்படாதீங்க. ஒரு ஹைகோர்ட் சொல்கிறதுன்றப்ப அவங்க ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். இது கண்டிப்பாக அப்ளிகபிள் டு குரூப் 2, குரூப் 4, குரூப் 1. கட் ஆஃப் பிசி ஃபீமேலுக்கு சார் கண்டிப்பாக தனியாக வீடியோ போடுறாங்க, கவலைப்படாதீங்க. சரிங்களா? உங்களுக்கு வேறு டவுட்னா கீழே கமெண்ட்டில் கொடுங்க, கண்டிப்பாக நான் பார்த்துட்டு ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? தனி இன்னொரு வீடியோலையும் பார்க்கலாம். ஓகேவா? வேறு டவுட் இருக்குன்னா கீழே கமெண்ட்டில் கொடுத்துருங்க. கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஃப்ரீ மெயின்ஸ் டெஸ்ட் சீரிஸ் இருக்குது கரண்ட் அஃபேர்ஸில், அது ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அந்த டெஸ்ட்லாம் எழுதுங்க, கண்டிப்பாக எவாலுவேஷன் பண்ணி நான் வீடியோ போடுவேன். சரிங்களா? பை ஃப்ரம் டேக் ஆல் தி பெஸ்ட்.